आइए श्री RC मीना सर का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं फूड सिविल सप्लाई के डिपार्टमेंट के IS ऑफिसर मोहम्मद सईद सर का। हम सादर हार्दिक स्वागत करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी IS मोहम्मद सईद सर का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं कृषि खेडूत कल्याण सहकार पशुपालन गौ संवर्धन मत्स्य उद्योग प्रोटोकॉल विभाग के गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी का। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय मंत्री श्री का स्वागत अभिवादन करें। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम।
वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस साउथ रीजन में 2026 में हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं कृषि, खेडूत कल्याण, सहकार, पशुपालन, गौ संवर्धन, मत्स्य उद्योग, प्रोटोकॉल विभाग गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी का। हम सादर स्वागत करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आईएएस ऑफिसर श्री आरसी मीना सर का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स आईएएस श्री मोहम्मद सईद सर का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस श्री एमपी पंड्या सर का, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर श्री एचएम चावड़ा सर, मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के डॉक्टर जयंत मेहता सर का। और स्वागत करते हैं प्रमोटर डायरेक्टर गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क मिस्टर प्रणव दोशी जी का, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति प्रिया जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं गुजरात के मजबूत आधार स्तंभ हमारे कृषि भाई बहनों एवं उपस्थित आप सभी का हम तहे दिल से आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। सादर धन्यवाद। आज की इस वाइब्रेंट सत्र में आधुनिक टेक्निकल नवीनतम विचार शैली के जरिए कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और कृषि मित्रों को प्राप्त होगी आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसंगत ज्ञानवर्धक माहिती। आज का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का सत्र है प्लेनरी सेशन प्रोसेसिंग एट सोर्स वैल्यू एडिशनल हायर रिटर्न्स फॉर फार्मर प्रॉस्पेरिटी। आज के इस सत्र का आयोजन केवल औपचारिकता नहीं किंतु प्रतिबद्धता है कृषि विकास की और गुजरात के उज्जवल भविष्य की प्रस्तुति होगी। इस सत्र का आइए प्रारंभ करते हैं। आज कृषि उत्पादन क्षेत्रे गुजरात विकासनी हरणफाळ भरी રહ્યું છે। આજના વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટના વિવિધ પરિસંવાદ સત્ર કૃષિ અને બાગાયત ક્ષેત્ર પરત્વે નવી દિશા આપતો આ મજબૂત મંચ સાબિત થશે, જે થકી મૂલ્યવર્ધિત પેદાશોના ઉત્પાદન અને નિકાસ હેતુ માર્ગદર્શન અને વિશાળ તકો ઉપલબ્ધ થશે। ત્યારે અમે સાદર નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એગ્રીકલ્ચર ફાર્મર્સ વેલફેર એન્ડ કોઓપરેશન ડિપાર્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત આઈએએસ શ્રી આરસી મીના સરને કે આપ સ્વાગત સંબોધન અને પ્રેઝન્ટેશન કરશો જી। આવો તાળીઓની ગુંજ સાથે આપણે તેઓને આવકારીએ। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय मंत्री श्री कृषि सहकार विभाग माननीय जीतूभाई वाघाणी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के श्री साहिद साहब, इरमा से हमारे जो सीनियर वक्ता हैं मैडम प्रिया जी, बाकी हमारे कमिश्नर एमडी गुजरात एग्रो और मेहता जी, तमाम उपस्थित किसान भाइयों, एंटरप्रेन्योर्स, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको गुजरात का एक बेसिक पिक्चर आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज गुजरात कहाँ है और हमारे माननीय मंत्री श्री के मार्गदर्शन में हम कितना काम कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट हाँ कर दो। प्रेजेंटेशन में बहुत छोटा 5 मिनट में मेरा जो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसमें बेसिकली अगर गुजरात के एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो खूब ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है। करीब 63% जो लोग हैं ग्रामीण परिवेश के वो हमारे एग्रीकल्चर पर निर्भर है और जो हमारा एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है करीब 19.5% है। और अगर हम देखें कि पूरा एरिया जो है हमारा नेट सोन एरिया जो है 97 लाख के आसपास है हेक्टर में, जो कि हम लोग अगर ग्रॉस उसको करें तो 148 लाख हेक्टर्स है। एक्चुअली दिस इज़ द
बिग बूस्ट बाय दिस गवर्नमेंट कि नर्मदा की जो कैनाल आई उससे करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन को हम इरिगेटेड कर सके और हमारा एग्रीकल्चर का जो पूरा चित्र है वो वास्तव में इस इरिगेशन से सुधरा है। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। करीब हर साल 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन ड्रिप इरिगेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक करीब 25 से 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन को हमने ड्रिप इरिगेशन से कवर कर लिया है। अगर हम लैंड होल्डिंग पैटर्न एंड प्रोडक्शन स्टैटिक्स गुजरात का थोड़ा यहाँ बताया है तो किस तरह के किसान हमारे यहाँ पे है वो थोड़ा डिटेल दिया है। उसके अलावा जो अलग अलग जो प्रोडक्शंस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें कांस्टेंट वृद्धि हो रही है। उसका कारण है कि हमारे पास में अच्छा इरिगेशन की फैसिलिटीज हुई है राज्य में और हर एक सेक्टर में, चाहे ये सीरियल्स हो, पल्सेज हो या ऑयल सीड हो, कॉटन हो, बाकी चीज़ हो, इसमें बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया है। पल्सेज में तो अभी जो हम लोग चने का जो प्रोडक्शन था बहुत पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। उसी तरह से अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में देखें तो उसमें भी प्रोडक्शन हर एक इसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ है। फ्रूट्स में प्रोडक्शन बढ़ा है, वेजिटेबल में बढ़ा है और जो मसालों की क्रॉप्स है, स्पाइसेस, इसमें भी हमारा प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मेजर जो प्रोडक्शन के जो क्लस्टर्स हैं गुजरात को, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वो सब तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। यहाँ पे कच्छ में हम लोग ड्राई लैंड कह सकते हैं, नॉर्थ गुजरात में काफ़ी कम होती है, सौराष्ट्र का क्लाइमेट अलग है, दक्षिण गुजरात का अलग है। सभी तरह की क्रॉप्स हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो कैस्टर में हम लोग करीब 76% कंट्री का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अकेला गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैस्टर का। ग्राउंड नट करीब 44% के आसपास हमारा प्रोडक्शन है। बनाना में हम लोग 5th लार्जेस्ट है, 10.5%, जो कि दक्षिण गुजरात में बनाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोमोग्रेनेट में 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। कॉटन करीब 24% कंट्रीब्यूशन है और कॉटन भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो टोटली हमारे ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, 3-4 स्टेट पे काफ़ी डिपेंड है। मिलेट्स का जो माननीय वड़ा प्रधान श्री की तरफ से जो हमको मैंडेट मिला कि लोगों को मैक्सिमम मिलेट मिले जिससे कि जो उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, उसके लिए भी हमने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है। करीब 1.3 लाख मिलियन मेट्रिक टन का आउटपुट 22-23 में था और हमने कोशिश किया है कि बाजरा, रागी के बाकी जो मोटे धान हैं, जवार है और अपना मेज है, इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, वो भी हम लोग कर रहे हैं। मरीन फिशरीज में भी हमारी कोस्ट लाइन 1600 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें भी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेटेड ओनियंस जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री एक साप के विस्तार में डेवलप हो रही है, महुआ और बाकी विस्तार में, तो वहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट हम लोगों का हो रहा है। जो आज हमारा ये सेमिनार का चर्चा का विषय है, उसमें अगर हम देखें कि हम वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइमरी लेवल पे अगर हम प्रोसेस करें तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कार्रवाई की है उसमें हमारे पास में एयर कार्गो अहमदाबाद के पास है, ऑलरेडी राजकोट एयरपोर्ट के पास भी हम लोग साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट करीब 30,000 से ज़्यादा है और 1,000 के आसपास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ राज्य में है। एग्री प्रोडक्शन जो हमारी APMC 246 है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन विद फोकस्ड ऑन मैंगो, वेजिटेबल एंड जिसमें सीड्स करीब 20 है। वेयर हाउसेज जो हैं 207 जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टेड है, बाकी वेयर हाउसेज प्राइवेट भी बहुत सारे हैं और 318 मंडीज है। तो हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छे से इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि अभी हम लोग एक्सपोर्ट का एक डेलीगेशन CM साहब को मिल रहा है, तो उनके साथ भी चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों का एक्सपोर्ट में ग्राउंड नट सबसे आगे है और उसके बाद में कॉटन है, क्यूमिन सीड है, कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स, प्रोसेस्ड ऑनियन, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें भी आप देखोगे कि 2020-21 से 24-25 में इसमें कंटिन्यूसली मतलब डेवलपमेंट हो रहा है और एक्सपोर्ट के लिए हम
स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो ये वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो। और हमारा जो एक्सपोर्ट है आज की तारीख में देखें तो सऊदी अरब को काफ़ी बड़ी संख्या में 11% जितना जा रहा है, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इराक और येमेन, इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है। तो ये थोड़ा हम लोगों को भी चिंता है, आप लोगों को भी चिंता होगी कि इसको ये क्राइसिस जल्दी सॉल्व हो तो हमारा एक्सपोर्ट की जो कंटिन्यूटी है वो आगे बढ़े। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है गुजरात में तो किस सेक्टर में कैसे क्या क्या आप लोग कर सकते हो। कि जैसे ऑयल सीड का है तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारी पोटेंशियलिटी है गुजरात में। भारत सरकार भी ये चाहती है कि भाई हम बाहर से जो पामोलिन ऑयल ला रहे हैं उसको मतलब हमको कम करना है, तो उसका जो अल्टरनेट है हमारा ग्राउंड नट जो है वो बहुत बड़ा अल्टरनेट है। और इसके लिए ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन, पीनट बटर, ये सब का भी हम इंडस्ट्रीज यहाँ डाल सकते हैं गुजरात में, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र रीजन में, यहाँ पे कि ग्राउंड नट काफ़ी बड़ी संख्या में है। मसाले भी गुजरात में बहुत अच्छे हैं, क्यूमिन्स, कोरिएंडर, फेनेल का जो है बनासकांठा, कच्छ, महसाणा, सुरेंद्रनगर, पाटन, इसमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन और फार्मा में भी इसका काफ़ी ज़्यादा मांग है, तो इसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। सीरियल्स में मेज का जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो क्रूड का जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसमें इथेनॉल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इथेनॉल में ये जो मेज है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो वो हम लोग इसका भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। सेंट्रल गुजरात में मेज का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। मिलेट्स का अभी जो हम लोगों ने जो पीएम साहब का जो हमको आह्वान मिला उसके 2-3 साल से हम लोग मिलेट्स का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फूड सेक्रेटरी साहब भी बताएंगे कि हम लोगों ने फूड में जो गरीबों को खाना मिलता है उसमें 1 किलो बाजरा 4-5 महीने कंटिन्यूस दे रहे हैं। अपने गुजरात से ही बाजरा लेके गुजरात में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और करीब 1.5-2 लाख मेट्रिक टन पिछले 1 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मिलेट में बाजरा, रागी, जवार, इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है, न केवल सीधा खाने में, उसका प्रोसेस्ड जो है डिफरेंट आइटम्स वो भी हम लोग उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। वीट का जहाँ तक है कि बड़े जो सेंटर्स हैं अहमदाबाद, राजकोट, साबरकाठा, जूनागढ़, वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है गुजरात में। वीट फ्लोर मिल्स और वीट से जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम बना सकते हैं वैल्यू ऐड करके, तो उसका भी हमारे यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियलिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। हॉर्टिकल्चर में बनाना, मैंगो, पोमेग्रेनेट्स का जो है अपना दक्षिण गुजरात में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें न केवल क्रॉप्स रिलेटेड काम कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट जो बनाना है डिफरेंट वो भी हम लोग कर सकते हैं। डेट्स एंड एरिड क्रॉप्स, अब ये जो सर भी बताएंगे कि साहब के मार्गदर्शन में, पीएम साहब के मार्गदर्शन में हमने इजराइल गवर्नमेंट से एक करीब 2016 में 2-3 सेंटर बनाए गुजरात में। उसमें डेट्स का हम लोग इजराइल और वेस्टर्न एशिया से एक ब्रीड लाए और वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आज कच्छ में, बाकी जगह नॉर्थ गुजरात में, इवन सौराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हो रहा है। और उसका प्रोसेसिंग, सोलर कोल्ड स्टोरेज, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। पटाटो, आज हमारा बनासकाठा नॉर्थ गुजरात पटाटो का हब बन गया है। करीब कंट्री का 20 से 25% जो प्रोसेस्ड पटाटो है, मैकिन है कि बाकी लोग हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में काम कर रहे हैं। तो पटाटो का एंड टू एंड जो रियल जो काम हो रहा है, जिसमें फार्मर को बियारण भी कंपनी दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं और उनका प्रोसेस यूनिट भी लगा रहे हैं, तो वो पटाटो का बड़ा सेंटर हमारा नॉर्थ गुजरात बन चुका है। और इसमें भी हमारा जो डीसा में जो पटाटो का सीड प्रोडक्शन सेंटर है हमारी दाता यूनिवर्सिटी का, उसका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है। डेयरी तो हम लोग बिल्कुल देश में सबसे आगे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डेयरी के सेक्टर में भी हमको अपॉर्चुनिटी है, आप लोग वहाँ पे भी काम कर सकते हो। कॉटन में अभी भारत सरकार लंबे रेशे का कॉटन यहाँ पे बने, देश में लंबे रेशे का कॉटन मिले और कॉटन का जो बोलगार्ड का बाकी जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करें, वो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो कॉटन का हमारा बहुत बड़ा
यहाँ पे पोटेंशलिटी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। शुगर केन की जो दक्षिण गुजरात के ज़िलों में होता है वो भी बहुत अच्छी वो है पोटेंशियल। इसके अलावा जो पल्सेज हैं पल्सेज में भारत सरकार चाहता है कि हम लोगों को जो प्रोटीन है, आप सबको पता है कि जो प्रोटीन है, जो प्लांट प्रोटीन्स आर द बेस्ट प्रोटीन्स। सो जो नॉन वेज खाते हैं, बाकी लोग करते हैं, उनको जो प्रोटीन मिलता है वो उस लेवल का नहीं मिलता जो प्लांट्स का प्रोटीन है। और प्रोटीन ही वो चीज़ है जो हमारी डिजीज, हमारी बॉडी सबको मतलब चुस्त दुरुस्त रखता है। तो पल्सेज का प्रोडक्शन हम लोग काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चने का है, मूंग है, तुअर है, उड़द है, ये सारी पल्सेज का काम राज्य में काफ़ी तेज़ी से साहब के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं। और इसमें दाल मिल के अलावा बाकी चीज़ें भी जो प्रोटीन से बनती हैं, जैसे बहुत सारी ये चने की दाल के बाद में जो बेसन से जो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छा वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट अलग अलग तरह से हम लोग दे रहे हैं कि उसमें जस्ट 4-6 चीज़ें हमने बताई हैं। साहब हमको आपको बताएंगे कि हम लोग एक एग्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा डिटेल में साहब बताएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में सब स्कीम अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में काफ़ी चीज़ें हम लोग कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें कूलिंग यूनिट्स है, पैक हाउस है, राइपनिंग चेम्बर्स है, और कई सारे जो कूलिंग व्हीकल्स वगैरह सारी चीज़ों को हम लोगों की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें हैं। नॉर्थ गुजरात इसका बहुत बेनिफिट ले रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है साउथ गुजरात के जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं वो भी बेनिफिट लें। जितना हमारा हॉर्टिकल्चर का बजट होता है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नॉर्थ गुजरात में होता है। मैं सर हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर्स को भी बोला है कि दक्षिण गुजरात में भी लोगों को मोटिवेट करिए, जिससे कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट साउथ गुजरात में भी थोड़ा बढ़े। दूसरी स्कीम पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स जो है गुजरात एग्रो की तरफ से ये स्कीम चल रही है। इसमें करीब 35% सब्सिडी मिलती है जो कि भारत सरकार के सपोर्ट से है, उसमें भी एक लाभ ले सकते हैं। तीसरा जो सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसमें करीब जो 40% प्रोक्योरमेंट सब्सिडी जितना उसमें प्रोविज़न है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नीचे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, भारत सरकार जो मंजूर करता है हम लोग वो एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। सब स्कीम अंडर पीएम किसान संपदा, इसमें भी 35% सब्सिडी का जितना है। ऑपरेशनल ग्रीन में 50% सब्सिडी जो कि टमाटो, ओनियन और पटाटो के लिए है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। इसके अलावा बहुत बड़ी मेजर स्कीम्स आप बना रहे हैं जो कि वो खुद अपने प्रवचन में बताएंगे। ये हमारा 2047 का प्लान है कि क्लाइमेट चेंज होगा। इस साल भी बता रहे अल नीनो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसमें हमारी जो रिजिलेंट जो हो एग्रीकल्चर वो ऐसा हो कि क्लाइमेट के साथ भी हम लोग आगे बढ़ें, हम उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसका प्रोडक्शन कम नहीं हो, एरिया कम नहीं हो, उस पर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। और इनकम जनरेटिंग तो एक हमारा बहुत बड़ा गोल है ही। एंड थर्ड वन जो ग्लोबली कम्पिटिटिव सेक्टर बनाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर को, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, चाहे मूंगफली में हम लोगों का जो पैरामीटर्स है फॉरेन जाता है तो एफ्लाटॉक्सिन का जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे दूर करें, वो सारी चीज़ें भी हम लोग काफ़ी डिटेल में सोच रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। विकसित गुजरात 2047 तक का हमारा टारगेट जो है, हमारा मानना है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। किसान खेती करता है, अच्छा बनाता है, परंतु जब वो मंडी तक जाता है या कंज्यूमर तक जाता है तो 6% जो लॉसेज करंट में करीब 11% है, उसको घटा के हम लोग 2030 तक 9% और 2047 तक 6% के आसपास करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस क्वांटिटी मेट्रिक टन में भी उसको थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम हो। शेयर ऑफ गुजरात इन इंडिया डेयरी एक्सपोर्ट में ऑलरेडी हमारा शेयर करीब 25% है। तो बाकी स्टेट्स भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जितने भी राज्य हैं सब में कंपटीशन है, फिर भी हमारी कोशिश है कि इसको हमारे शेयर को मेंटेन रखें और उसको 30% तक ले जाए। दिस वुड बी ए डिफ़िकल्ट टास्क बट वी विल डू दैट। इंक्रीज फूड प्रोसेसिंग लेवल, इसको भी बढ़ा के 9% करने की बात है।
शेयर ऑफ गुजरात इन इंडिया जो डेयरी एक्सपोर्ट में जो वैल्यू है हमारा, वो करीब 1025 करोड़ से 1150 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का हमारा टारगेट है। ये इकोनॉमिक मास्टर प्लान अलग अलग एरिया का हम लोगों ने कोशिश किया है कि किस एरिया में क्या क्या इनोवेटिव हब हो सकता है, पर मेरे से अच्छा प्रेजेंटेशन मैडम का भी है, 2-3 लोगों का है, तो आई विल स्किप दिस। देन फ्यूचर पॉलिसी के बारे में सर बताने वाले हैं आपको, जो हमारा एग्रो बिजनेस पॉलिसी के बारे में माननीय मंत्री श्री आपको थोड़ा बताएंगे। सो थैंक्स। और आज जो ये सेशन में डिस्कस होगा उसमें प्रोफेसर प्रीति प्रिया जी आपको बताएंगे कि एग्रो फूड प्रोसेसिंग एकेडमिया, प्रोसेसिंग एट सोर्स, प्रॉस्पेरिटी एट स्केल, what NRM and Women's Collective teach us about the फार्म गेट सॉल्यूशंस, इसके बारे में काफ़ी अच्छा उन लोगों ने मैडम ने प्रेजेंटेशन बनाया है। इसके अलावा प्रणव दोषी जी भी आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्री फूड प्रोसेसिंग पे एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। और जयंत मेहता जी अमूल से आपको एक अच्छा मतलब पूरा एग्रीगेशन एंड वैल्यू एडिशन थ्रू पीपल इंस्टीट्यूशन आनंद पैटर्न कोऑपरेटिव के मार्फत बताने वाले हैं। सो थैंक यू एंड आई वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। खूब खूब सादर धन्यवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेर एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात આઈએ શ્રી આર.સી. મીના સર આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન બદલ। અને આગળના સેશન તરફ હવે આગળ વધીએ। આગળનું સેશન છે પ્રોસેસિંગ એટ સોર્સ, પ્રોસ્પેરિટી એટ સ્કેલ, વોટ એનઆરએલએમએસ વુમન્સ કલેક્ટિવ ટીચર્સ અબાઉટ ફાર્મ ગેટ સોલ્યુશન્સ। અમે સાદર નિમંત્રિત કરીએ છીએ ડૉક્ટર પ્રીતિ પ્રિયા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેન્ટ આણંદ ઇરમામાં તેઓ પ્રોફેસર તરીકે હાલ કાર્યરત છે। આપશ્રીને નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ કે આપના વક્તવ્ય થકી અમને માર્ગદર્શિત કરશો જી। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मीना जी, आपने पहले ही मेरे प्रेजेंटेशन के बारे में बात की। मैं चाहूँगी आप सभी ने हाल फिलहाल में अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए खाने की चीज़ें खरीदी होंगी, हल्दी खरीदा होगा, मसाला खरीदा होगा। हम में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि जब हम ये 100 रुपये की हल्दी खरीद रहे हैं तो इस 100 रुपये में से कितना उस किसान को मिल रहा होगा जो किसान हल्दी उगा रहा है या जो हमारी महिला किसान हल्दी उगा रही हैं। मैंने भी इस विषय पर सोचा, और जब ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम जाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो बहुत ही आशाजनक नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत निराशाजनक होता है। और उस उत्तर की खोज में मुझे पता चला कि 15%, यदि मैं 100 रुपये की हल्दी खरीद रही हूँ तो उस महिला किसान या पुरुष किसान को सिर्फ 15 रुपये मिल रहे हैं, और वो 85 रुपया या तो पूरे इंटरमीडियरीज और पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस में चला जा रहा है। तो तो कुछ ऐसी बात मुझे लगी कि किसान उगा तो रहा है, लेकिन जब वो मंडी में जा रहा है तो, और जब महिला किसान, खासकर महिला किसान जब वो मंडी में जा रही हैं उगाने के बाद, तो तराजू पर जो खड़ा है वो पुरुष है, वो ही नाप तौल कर रहा है, वही प्राइस भी डिसाइड कर रहा है। तो जो वैल्यू उन्होंने खेत पर तैयार की वो वैल्यू वहाँ जाकर वो सरेंडर कर दे रही हैं। और इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि ये फार्म गेट गैप है, और ये गैप इंफ्रास्ट्रक्चर गैप नहीं है, ये गैप इंस्टीट्यूशनल गैप है, ये गैप पावर गैप है। तो इस गैप पर ही मैं चर्चा करने वाली हूँ आज। आगे बढ़ते हैं। हम 2026 में हैं। 2026 की बड़ी एक ख़ास बात है, यह हमारे 1947 से हमारे आज़ाद देश में यह पहला साल है जिस साल को हम भारतीय महिला किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और यह सिर्फ एक नामकरण तो नहीं है, यह एक पॉलिसी विंडो है। तो जब हम महिला किसान की बात करें तो
करीब भारतीय कृषि में 75 से 80% काम जो हो रहा है खेतों पर, उसका वजन महिलाओं के ऊपर है, लेकिन मात्र 8 से 13% जो संख्या हमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, उतने ही खेत बस महिलाओं के नाम पर हैं। तो यदि हम एग्रीकल्चर का वैल्यू पिरामिड देखें तो उस पिरामिड में महिलाएं बिल्कुल बॉटम पर हैं। और श्री मीना जी बता रहे थे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में, तो 2015 में एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी आईसीआर ने की थी सिपेट के माध्यम से, और तब उन्होंने आंका था कि हमारे भारतवर्ष में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो करीब 90 से 95 हज़ार करोड़ के हैं। यदि उस लॉस को अब हम आज की तारीख में आके तो वो करीब 1.5 लाख करोड़ हो रहा है, और इस लॉस का भारी वजन जो उठा रहा है वो है हमारी महिला किसान, जो सिर्फ महिला किसान तो नहीं है, वो घर की माँ भी हैं। जब फूड, अन्न, फल, मूल जब बर्बाद हो रहे हैं तो उसका पोषण पर सारा असर पड़ रहा है, घर के पोषण पर असर पड़ रहा है, और वो असर महिलाएं या बच्चे उठा रहे हैं। तो 2026 में जब हम भारतीय महिला किसान वर्ष के रूप में इस वर्ष को देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फार्म गेट के बाईं तरफ जो महिला किसान खड़ी हैं उनको हम दाईं तरफ लेकर आएं, और उनको भी हम प्रोसेसर, एग्रीगेटर, मार्केटियर, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, इंस्टीट्यूशनल सप्लायर्स के तौर पर रखें। तो ये कैसे रख सकते हैं? तो आप जैसा जानते होंगे, भारतीय आजीविका, ग्रामीण आजीविका मिशन, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप के नाम से प्रचलित है, यह एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में ये 3 स्तरीय व्यवस्था है, जिसके टियर 1 पे स्वयं सहायता समूह या एसएचजीज जिसको कहते हैं वो हैं, और उन एसएचजीज के माध्यम से सारे स्टेट को हम कवर करें तो करीब 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 90 लाख एसएचजीज हैं, और ये एसएचजीज फिर ऊपर आकर ग्राम संगठन या विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो करीब 5.5 लाख हमारे देश में हैं, और ये विलेज ऑर्गेनाइजेशंस फिर ऊपर जाकर मिलकर संकुल संघ बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश भाषा में क्लस्टर लेवल फेडरेशंस कहते हैं। तो हमारे देश में करीब 35,000 के करीब अभी क्लस्टर लेवल फेडरेशंस है। तो ये व्यवस्था है, व्यवस्था बनी हुई है, और जिस फार्म गेट गैप की मैं बात कर रही हूँ, उस गैप को दूर करने में इस व्यवस्था का क्या योगदान हो सकता है, वही मेरी आज इस चर्चा का विषय है। और ये जो चर्चा मैं करने जा रही हूँ, ये चर्चा सिर्फ मेरी किसी सुनी सुनाई कहानी पर आधारित नहीं है, कोई एनेक्डोटल नहीं है। हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और इरमा के करीब 5-6 प्रोफेसर्स ने, हम सभी ने मिलकर एक पैन इंडिया स्टडी की थी, प्रधान और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के फंडिंग के माध्यम से, जहां हम करीब हर रीजन ऑफ इंडिया को हमने कवर किया था। आप ऐसा समझिए हमने सारे एग्रो इकोलॉजी को किया था, और उसमें हमने करीब 20 क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्टडी की थी 17 स्टेट्स में। तो ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो ये हमारी जो समझ बनी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशंस क्या कर सकते हैं, उस पर ही मैं चर्चा करने जा रही हूँ। और इस पूरी स्टडी को हम लोगों ने, हमारे सीनियर प्रोफेसर ने संपादित करके एक बुक के फॉर्म में, जो पिछले साल ही स्प्रिंगर के माध्यम से पब्लिश हुई। तो इस पूरी स्टडी की उसकी क्या लर्निंग रही है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो एक बात जो समझ में आई कि जो CLFs हैं वो करीब 5 क्षेत्रों में प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स तैयार कर रहे हैं, ग्रेन और पल्सेस की उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेयरी लाइव स्टॉक में भी वो इन्वॉल्व हैं, और ट्राइबल रीजन्स में वो नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसर्स के भी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये CLF किस तरीके से काम करते हैं? तो CLF का जो हम लोगों ने समझा कि इनका 3 तरीके का मॉडल है जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो सबसे काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से जो CLF काम कर रहे हैं, वो CLF एक डायरेक्ट एंटरप्राइज एक्टर हैं।
जो डायरेक्टली वो एंटरप्राइज चला रहे हैं, जहां महिलाएं जो CLF से जुड़ी हुई हैं वो चला रही हैं। दूसरा है कि CLF एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और तीसरा है CLF इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं इस बारे में एक एक करके चर्चा करूंगी। तो पहले चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि CLF एज डायरेक्ट एक्टर वो कैसे काम कर रहा है। तो इंडिविजुअल मेंबर्स को CLF सब रॉ मटेरियल उनसे खरीद रहा है और CLF की अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। उस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में अलग अलग तरीके के वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में एक वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक नित्य संघ करके क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। उस CLF में करीब 2000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वो उन महिलाओं अपने घरों में मशरूम का उत्पादन कर रही हैं और वो मशरूम SHG से CLF खरीद रही है। CLF के एंड पर जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहाँ वो मशरूम की ड्राइंग कर रहे हैं, पिकल यूनिट है, उसको अपना लेबलिंग देकर वेस्ट बंगाल कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो उनकी एक टेक्निकल सपोर्ट उनको दे रही है, उसके माध्यम से वो बाज़ार में लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड में ट्राइबल एरिया में एक जेतल सुद क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जिन्होंने अपने लेवल पे CLF ने 3 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है, जिस कोल्ड स्टोरेज में वो अपने SHG बहनों से सब्जियां खरीद रहे हैं। उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जिससे रांची सिटी में, जो रांची झारखंड का कैपिटल शहर है, वहाँ उस ऐप बेस्ड डिलीवरी सिस्टम से वो डिलीवर कर रहे हैं। इस इंटरवेंशन की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक बार नहीं 2 बार की थी। तो ये एक माध्यम है कि कैसे CLF एक डायरेक्ट एक्टर की तरह काम करता है। सेक्रेटरी साहब बता रहे थे PMFME स्कीम के बारे में। तो CLF एक PMFME स्कीम को कैसे वो एक कॉन्वर्जेंस कॉन्डुइट की तरह काम कर रहा है। तो जहाँ CLF गारंटर बन रहा है, CLF के माध्यम से SHGs और प्रोड्यूसर ग्रुप्स, इन दोनों को सीड कैपिटल दिया जा रहा है और उसके माध्यम से जो फिनेंशियल इंटरमीडिएशन जो हो रहा है उनको वर्किंग कैपिटल मिल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि NRLM बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए बना। तो वहाँ जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है या रिवॉल्विंग फंड है या कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड है, वो सब काफ़ी स्लो कैपिटल हैं और वो कैपिटल पर्सनल साइकिल में चलते हैं। लेकिन जब हम एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वहाँ सीजनैलिटी आती है। उनकी इन्वेंट्री साइकिल 12 महीने की नहीं है। यदि चीकू आया तो इस 3 महीने में ही चीकू का कुछ करना है। हाँ, हल्दी आई है तो 3 महीने में ही हल्दी की प्रोसेसिंग होनी है या उसको स्टोर करना है आगे के लिए। तो PMFME एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से काफ़ी सारा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें CLF बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। दूसरी चीज़ हो रही है जो CLF एक प्रोक्योरमेंट एंकर की तरह काम कर रहा है। जैसे केरला में अमृतम न्यूट्रीमिक्स है या बिहार के मुजफ्फरपुर में वीटामिक्स है, जो फूड फोर्टिफिकेशन यूनिट है और CLF चला रही है। और CLF इसलिए चला पा रही है क्योंकि सरकार उनकी बायर है, सरकार उन्हें एक निश्चित मार्केट दे रही है। और चौथा है जब CLF एक इक्विपमेंट हब की तरह काम कर रही है, जैसे वो त्रिपुरा में पैडी थ्रेशर्स, राइस मिल्स ऐसी सुविधा दे रहे हैं जहां इंडिविजुअल किसान जाकर कर सकते हैं। तो ये CLF इकोसिस्टम यदि हम देखें तो 5 इंटरलॉक सपोर्ट स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। CLF सिर्फ मीटिंग रूम नहीं प्रोवाइड कर रहा, CLF प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। CLF के माध्यम से एक अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटेशन की जा रही है। CLF टेक्निकल पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहा है, स्कीम्स को कन्वर्ज करते हुए एक डेडिकेटेड वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है और CLF के माध्यम से ही प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। वो या तो इंडिविजुअल किसानों के लिए बने या प्रोड्यूसर ग्रुप्स के लिए बने। तो गुजरात में भी ये आर्किटेक्चर पूरी तरीके से बिल्ट है और मैं कहूँगी कि आज हम जहाँ हैं साउथ गुजरात में, नवसारी चीकू का इंडिया का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ के अमलसाड कोऑपरेटिव में आम, चीकू, इन सब की प्रोसेसिंग हो रही है। बट इन सारी प्रोसेसिंग में महिलाएं सीमित तौर पर अपना योगदान दे रही हैं।
तो चीकू की प्रोसेसिंग में हम कैसे महिलाओं को लेकर आ सकते हैं, मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। और CLF एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल तो है, लेकिन फार्म गेट और CLF के बीच भी कई सारे अवरोध हैं। एक बहुत बड़ा अवरोध तो वर्किंग कैपिटल का है, सीजनैलिटी का है। अभी महिलाओं के लिए ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस, FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और या मार्केटिंग रिस्क को समझना, वहाँ भी जैन भाई जैसे कोई मार्केटियर होने चाहिए जो इस तरीके की बात कर सकें। जैसे अमूल अमेरिका में बिक रहा है, वैसे एक संघ का भी तो मॉडल तो हमारे पास है। और जैसा कि 2026 महिला किसान वर्ष है, मैं सरकार से चाहूँगी कि जब भी कोई भी एग्रो इन्वेस्टमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसमें जेंडर ऑडिट करवाइए। आपका जो मंगलम कैंटीन है उसकी पहुंच दूर दूर तक बढ़ाइए। हर ज़िले में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मंगलम कैंटीन हो। इंडस्ट्री से मेरी गुजारिश है कि आप सखी मंडल हैं, सखी मंडल को आप एक CSR बेनिफिशियरी के तौर पर मत देखिए, बल्कि एक अश्योर्ड सप्लायर के तौर पर देखिए। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग यदि यहाँ हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि एक डेडिकेटेड वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट बनाइए जो CLF जिसको अवेल कर सके। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का है, अवसर है। और सवाल ये नहीं है कि महिलाएं फार्म गेट पर हैं या नहीं, वो हमेशा से थी। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम वो जहाँ हैं वहाँ से उन्हें हम एग्रीगेटर और प्रोसेसर, उस पूरे वैल्यू एडिशन के चेन में हम ला सकते हैं या नहीं। धन्यवाद। खूब खूब सादर धन्यवाद डॉक्टर प्रीति प्रिया जी, आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। सभी स्पीकर श्रियों से नम्र अनुरोध है कि कृपया अपना वक्तव्य शॉर्टली खत्म करें। आगे के सेशन में आगे बढ़ते हैं। આગળનું સેશન છે એગ્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ફ્રા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોજિસ્ટિક એન્ડ ઓલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફોર એગ્રી ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને તે સંદર્ભમાં વક્તવ્ય આપવા જઈ રહ્યા છે શ્રી પ્રણવ દોશીજી, ગુજરાત એગ્રો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેગા ફૂડ પાર્કના પ્રમોટર ડિરેક્ટર છે। આપશ્રીને નમ્ર अनुरोध છે કે આપ આપના વક્તવ્ય થકી અમને માર્ગદર્શિત કરશો जी। राइट क्लिक છે બોટમ નીચે છે રાઈટ ओके। माननीय मंत्री श्री वाघाणी साहब, डिग्निटरीज ऑन द डायस, लेडीज एंड जेंटलमेन, नमस्कार। આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ફાર્મર્સના રિટર્ન કેવી રીતે વધે, એમની આવક કેવી રીતે વધારવી, વેલ્યુ એડિશન કેવી રીતે ફાર્મ ગેટ પર કરવું। સો બેઝિકલી આ એક બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે જે વર્ષોથી ચર્ચામાં છે, પણ અત્યારે એવું લાગે છે કે હવે આમાં કંઈ કામગીરી આગળ ચાલી શકે, ખરેખર રિઝલ્ટ આવી શકે। રિઝલ્ટ લાવવા માટે માત્ર ફાર્મ ગેટ પર જવાથી કામ નહીં થાય, આખી ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરવી પડે, આખું એક માળખું બનાવવું પડે અને આ માળખા વિશેની વાત આજે હું કરીશ। અત્યારે વેલ્યુ એડિશનનો સિનેરિયો ખેત ઉત્પાદનમાં એવી રીતનો છે કે ભાઈ ફાર્મર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી કે કન્ઝ્યુમર્સ વચ્ચેનો જે કનેક્શન છે એ આ વેલ્યુ એડિશનથી જ થઈ શકે। રો એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ આપણે ડાયરેક્ટલી થોડી વસ્તુમાં વાપરી શકીએ છીએ, પણ બાકી બધું આપણે પ્રોસેસ ફૂડ જ વાપરતા હોઈએ છીએ। પરંતુ ઇન્ડિયા માત્ર 10% જેટલું જ પ્રોસેસિંગ કરતું હોય છે, જ્યારે આગળ વધેલી કન્ટ્રીઓ જેવી કે US છે કે નેધરલેન્ડ્સ છે, એ લોકો 50% ઓર મોર પ્રોડ્યુસ દે એકચ્યુઅલી આર પ્રોસેસિંગ। અને ઇન્ડિયામાં બીજી ચેલેન્જ એવી છે કે વેલ્યુ એડિશન જે થાય છે, જે આપણે કિંમત વધારીએ છીએ પ્રોસેસ કરીને ખેત ઉત્પાદનોની, એમાં પણ 20% વધારો થતો નથી। અત્યારે આ જે વસ્તુ છે એ બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી, બહુ મોટી તક દેખાડે છે, પણ સાથે એક મોટી ચેલેન્જ પણ છે અને એ ચેલેન્જને લીધે જ આ તક અત્યાર સુધી લોકો નથી એનો ઉપયોગ કરી શક્યા। હવે ની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે ભાઈ દેટ ઇઝ ધ નેસેસિટી ઓફ ધીસ ડે। ફાર્મ ગેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લિમિટેડ નોલેજ એક મહત્ત્વનું કારણ છે વેલ્યુ એડિશન એટ સોર્સ ઓછું થવા માટે। ફાર્મ ગેટ ટુ માર્કેટ લિંકેજ પણ બહુ ઓછો છે, જે હમણાં જ પ્રીતિબેને કહ્યું કે ભાઈ એ લિંકેજ મહત્ત્વનું છે। આપણને જયંતભાઈ જેવા કદાચ દરેક સ્ટેટમાં એક વ્યક્તિ જુએ જે ફાર્મરોને માટે જ કામ કરે, જે રીતે આપણે મિલ્કમાં કામ કર્યું એ રીતે આપણે કિસાનો સાથે કામ કરીએ। ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્રોસેસિંગ ક્લસ્ટરનો પણ અભાવ છે। સો
આમાં બહુ જ મહત્ત્વની વાત એ છે કે ખેતી સિઝનલ પ્રોડક્ટ છે. દરેક વખતે સેમ વસ્તુ બહાર નીકળે એવું હોય નહીં, એટલે ખરેખર ગ્રેડિંગ કરી, સોર્ટિંગ કરી અને માર્કેટને લાયકની વસ્તુઓ માર્કેટમાં જાય અને બાકીની પ્રોસેસિંગમાં જાય. આ નોર્મલ શિરસ્તો હોય છે દરેક દુનિયાના દેશમાં. આપણે ત્યાં પ્રોસેસિંગ જ એટલું ઓછું છે કે ઘણીવાર લોકો એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ આ વખતે તો ભીંડા બહુ ખરાબ આવ્યા, કે આ વખતે વેજીટેબલ સારા નથી. પણ એ વિન્ટરમાં જે વેજીટેબલ આવે એ સમરમાં ન આવે. ઇવન હું અબ્રોડ જાઉં છું તો ફ્રોઝન વેજીટેબલમાં ઇન્ડિયા માટે આ કમેન્ટ છે. એના બે કારણો છે કે આપણે જીએમ એટલે જેનેટિકલી મોડિફાઈડ વેજીટેબલ્સ બનાવતા નથી, અને બીજું કે આપણે ખરેખર એની ઉપર ફોકસ નથી રાખતા કે ભાઈ સિઝનાલિટીમાં જ બધા વેજીટેબલ પ્રોડ્યુસ થઈને ધીમે ધીમે એક્સપોર્ટ કરીએ, બિકોઝ એવી વ્યવસ્થા ઓછી છે આપણે ત્યાં. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ દેટ નીડ્સ ટુ બી ડન ઇઝ કે એસએચજી કે ખેડૂત મંડળીઓ કે એફપીઓ જે આપણે નામ આપીએ, આને સ્ટ્રોંગર કરવાની ખૂબ જ જરૂર છે. નોર્મલી એવું જોવામાં આવે છે કે ભાઈ આ મંડળીઓ પાસે સક્ષમતા હોતી નથી કે એ લોકો ધંધો કરી શકે. ફાઇનલી ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સક્સીડ ઇટ હેઝ ટુ બી અ બિઝનેસ લાઇક અપ્રોચ. ઇટ કેનોટ બી એન અપ્રોચ જેમાં કે સામેથી કોઈ મદદ કરે અને મદદને લીધે કામ થાય. ખરેખર પ્રોફેશનલી થોડું કામ કરવું પડે. સો ઇવન જે કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે ખેતીના અને બાકીના સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટો, એ લોકો પણ ધીમે ધીમે કોર્પોરેટાઇઝેશન તરફ વધી રહ્યા છે. પણ એમાં પણ કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર લાવવું પડે. ફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતમાં તો ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન ઓલરેડી બનેલું છે. આનો વ્યાપ ઘણો વધુ હતો પહેલાંના સમયમાં, અત્યારે થોડો ઘટ્યો છે, જેમાં હજી બહુ મોટો સ્કોપ છે એવું મને પર્સનલી અનુભવ છે અને લાગે છે. મોડર્ન સ્ટોરેજ અને લોજિસ્ટિક્સ ઘણું બધું અવેલેબલ છે ગુજરાતમાં, જેવું આપણે હમણાં સાંભળ્યું સેક્રેટરી સાહેબના પ્રવચનમાં. પરંતુ એનું ઇન્ટિગ્રેશન, ખેડૂતો સાથેની જે જોડાણ, એમાં થોડી ખૂટતી કડીઓ છે જે આપણે કામ કરવું પડે. ગુજરાતમાં બહુ મોટી ફૂડ પ્રોસેસિંગની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. સ્પાઇસીસ, ગ્રાઉન્ડનટ, કોટન સીડ, આપણે હમણાં જ સાંભળ્યું, આપણે બહુ બધી જગ્યાએ આગળ છીએ દેશમાં. અને અત્યારનો એગ્રી પ્રોસેસિંગ ક્લસ્ટરો ઘણા છે ઓલરેડી, જે પાછળ આવશે. એમાં ખૂબ વધારો કરવાની શક્યતા છે. ડિમાન્ડ તો દિવસે દિવસે વધતી જ જાય છે. ભારત દેશની પણ ડિમાન્ડ વધે છે. પણ અત્યારે એવું જોવામાં આવે છે કે મોટાભાગનું ફોકસ જે છે પ્રોસેસ ફૂડનું, એ બધું એક્સપોર્ટ પર છે. અત્યારે બદલતા સમયમાં ભારત દેશમાં પણ આની રિક્વાયરમેન્ટ આવવાની છે. તો થોડું સસ્તું પ્રોસેસિંગ કરી શકીએ અને વધારે સારી તો પણ ક્વોલિટી મેન્ટેન કરી શકીએ, એ ફોકસ જરૂરી છે. ગુજરાત માટે બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી એ છે કારણ કે આપણું લોકેશન, આપણી જે સ્થળ સ્થિતિ છે ભારત દેશમાં, એ બહુ મહત્ત્વની છે. આપણી પાસે લોજિસ્ટિકના દરેક પરિમાણો હાજર છે, એટલે આપણે એ રીતે એના ઉપર ધ્યાન રાખીએ તો કામ સારું થઈ શકે. ઇન્ડિયાનું ફૂડ પ્રોસેસિંગ હેઝ બીકમ અ વેરી બિગ સેક્ટર ઇન ઇન્ડિયા. 20% GVA છે. ઇન્ડિયાના એક્સપોર્ટમાં 10.5% શેર છે. એન્યુઅલ ગ્રોથ 10%થી પણ વધુ છે, ઓલ્ધો અહીંયા 9% દેખાઈ રહ્યો છે. અને 12.5% ટોટલ એમ્પ્લોયમેન્ટ. ખરેખર જે ખેતીમાં હિડન એમ્પ્લોયમેન્ટની વાત હોય છે કે ભાઈ ઘણા લોકો કામ કરે છે પણ કામ ખરેખર કરતા નથી, એ લોકો ખાલી હાજર હોય છે. એ હિડન એમ્પ્લોયમેન્ટ દૂર કરવા માટે ફાર્મ ગેટ પ્રોસેસિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર કોન્ટ્રીબ્યુટર્સ વિચ કેન ચેન્જ દેટ, એન્ડ વી નીડ ટુ મેક સ્પેસિફિક પોલિસી ફોર ફાર્મ ગેટ પ્રોસેસિંગ એઝ વી ઓલરેડી હેવ અ પોલિસી ફોર ફૂડ પ્રોસેસિંગ. વાતો ઘણી હોય છે પીપીસી ફાર્મ ગેટ લેવલના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવાની, પણ એને જો માર્કેટ સાથે જોડાણ કરીએ તો જ એ વાત મહત્ત્વની સાબિત થાય. ભારતનો ફૂડ પ્રોસેસિંગનો ગ્રોથ ટ્રેન્ડ તો દેખાય જ છે. $500 બિલિયન વધુનું કામ કરી રહ્યા છીએ આપણે. કન્સિસ્ટન્ટ CAGR એટલે ક્યુમ્યુલેટિવ જે વાર્ષિક વધારો છે ધંધામાં, એ 15% જેવો છે. પ્રોસેસિંગ લેવલ આપણી પાસે બહુ અત્યારે ઓછું છે ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક કરતાં, એટલે એને લીધે બહુ જ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુલે છે. અને વેલ્યુ એડિશન માટે પણ હાઈ હેડરૂમ છે, કારણ કે 20% વેલ્યુ એડિશન કરીએ છીએ, જ્યારે ઘણી જગ્યાએ 40, 50, 60% સુધીનું વેલ્યુ એડિશન પોસિબલ હોય છે. પ્રાયોરિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ છે જ પ્રેઝન્ટેશનમાં. ફાર્મ લેવલ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર, કિસાન મંડળીની ટ્રેનિંગ અને ક્રિએટિંગ માર્કેટ એક્સેસ ફોર ધેમ એ એક મોટી ચેલેન્જ છે જે આજની સરકાર બહુ ઇઝીલી મેનેજ કરી શકે એમ છે. ક્રિએટિંગ ન્યૂ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્લસ્ટર્સ એન્ડ ફૂડ પાર્ક્સ. અત્યારે ગુજરાતમાં છે જ વ્યવસ્થા, પણ ઘણી વધારે વ્યવસ્થા થઈ શકે એવી આપણી પાસે શક્યતાઓ છે. ગુજરાત ધંધાકીય લોકોનો પ્રદેશ છે, એટલે આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ જો પૂરતો સપોર્ટ મળે તો આપણે ઘણો વધારે વિકસિત કરી શકીએ આ સબ્જેક્ટને. અત્યારે આપણી પાસે મિલ્ક પ્રોડક્શન, સ્પાઇસીસ, હસ્ક, આ બધામાં ઘણા આગળ પડતા રિઝલ્ટો ઓલરેડી આપી રહ્યા છીએ આપણે.
સો આપ જુઓ તો મોદી સાહેબે પણ માનનીય મોદી સાહેબે આપણને ઘણી સારી ડાયરેક્શન આમાં એક 2-1 વર્ષ પહેલાં આપેલી છે. હું એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન એનું કોશિશ કરું છું. સો બેઝિકલી ધ વિડીયો ઇઝ નોટ પ્લેઇંગ, બટ સાહેબનું કહેવાનું એવું હતું કે ભાઈ આપણે શ્રી અન્ન એટલે મિલેટ્સમાં ખૂબ કામ કરવાની જરૂર છે. ગુજરાતમાં એમને ખાસ કહેવાનું એવું હતું એમનું કે ભાઈ 30,000 ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટો ઓલરેડી આપણે ગુજરાતમાં છે, પણ આપણે 30ને આગળ વધારીને 60-80 લાખ એ રીતનું આપણું ડાયરેક્શન હોવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વોટ વી વર ટોલ્ડ. અને ઘણી મોટી સભામાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના 20 વર્ષના સેલિબ્રેશનમાં સાહેબે આ કહ્યું હતું. ગુજરાત ઇઝ અ લેન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર એગ્રી એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇઝ વોટ વી બિલીવ. આખી દુનિયામાં સક્સેસના બહુ કોમન ફેક્ટરો હોય છે ફૂડ પ્રોસેસિંગ કે કોઈ પણ જાતના ફાર્મ લેવલ પ્રોસેસિંગ માટે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ લોકેશન. લોકેશન એટલું મહત્ત્વનું છે કે વચ્ચે એક ફિલ્મમાં ડાયલોગ હતો કે ભાઈ એન્ટરટેનમેન્ટ એ જ જો હોય તો જ ફિલ્મ ચાલે, એવું છે. ફાર્મ ગેટમાં જો તમે લોકેશન ફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતનું લોકેશન એવું છે કે આપણે દેશ વિદેશમાં દરેક જગ્યાએ માલ મોકલવા માટે, પ્રોસેસ મટીરિયલ માટે વી આર વેરી વેલ પ્લેસ્ડ. પોલિસી ફ્રેમવર્કમાં ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ જરૂરી છે, જે અવેલેબલ જ છે. સ્ટેક હોલ્ડરને મોબિલાઇઝેશન કરવાની થોડી વધુ જરૂર દેખાય છે, એટલે મેં એને લાલ કલરમાં દેખાડ્યું છે. ઇન્સેન્ટિવ્સ એન્ડ પોલિસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇમ્પેક્ટ જરૂરી છે. હમણાં જ મંત્રીશ્રીએ વાત કરતા હતા ત્યારે જણાવ્યું કે બહુ સારી પોલિસી ફરી ગુજરાતમાં રીઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ રહી છે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની પોલિસી હતી જ, પણ હવે ફરી કોમ્પ્રિહેન્સિવ એગ્રો પ્રોસેસિંગની પોલિસી ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની છે. સો દેટ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ સાઇન, અને આપણે આમાં ઘણી બધી વધારે આગળ વધી શકીશું એવું દેખાય છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં હાઇજીનિક સ્ટોરેજનો ઇસ્યુ છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજીસ ઘણા બધા જૂનવાણી છે, ટેકનોલોજીમાં થોડો અભાવ છે એમાં, એટલે એમાં મદદ થઈ શકે. ક્લીન વોટર સપ્લાયની ચેલેન્જીસ ઘણી જગ્યાએ નડતી હોય છે, જે નર્મદાના હોવાથી અને બીજી કેનાલોથી મદદરૂપ છે, પરંતુ કનેક્શન લેતા ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીને તકલીફ પડતી હોય છે. ઓબ્વિયસલી કિસાનોનું ધ્યાન વધુ રાખવું જોઈએ, પરંતુ એક એવી નીતિ બનાવવામાં આવે કે ભાઈ એટલીસ્ટ કાંઈ નહીં તો ક્લસ્ટર કે ફૂડ પાર્ક કે આવી જે વ્યવસ્થાઓ સરકાર જેમાં મદદ કરી રહી છે એને પાણી પુરવઠો સરખો મળી રહે તો સારી પ્રોડક્શનની ક્ષમતા છે આપણામાં. નોન પોલ્યુટેડ એન્વાયરમેન્ટ ઓલરેડી ક્લસ્ટર્સમાં બને. જનરલ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનમાં તમે જાઓ, GIDCમાં જાઓ, તો ફૂડ પ્રોસેસિંગને લગતી સવલતો ઓછી હોય છે. ફૂડ માટે ચોખ્ખાઈ એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે, અને એસ્પેશિયલી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ માટે તો એ સૌથી પ્રાઇમ ઇમ્પોર્ટન્સની વસ્તુ છે. સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર ઓલરેડી એન્જિનિયરિંગ યુનિટ્સ ગુજરાતમાં ઘણા બધા છે, પણ વધારો થવાના શક્યતા છે. લેબર અહીંયા બહુ શાંતિથી અવેલેબલ છે. લોજિસ્ટિક સપોર્ટ પણ ખૂબ જ છે. એટલે ગુજરાત પાસે લગભગ બધું જ એવી ગ્લોબલી સક્સેસના જે ફેક્ટરો છે દરેક વસ્તુ અવેલેબલ છે. બસ થોડું આગળ પાછળ વ્યવસ્થામાં સપોર્ટ અને ટ્રેનિંગ ઓફ ફાર્મર્સ એન્ડ ફાર્મર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ. બેઝિકલી ફાર્મર ઓર્ગેનાઇઝેશનો થોડા વીક છે ઇન માર્કેટિંગ, ઇન ફાઇનાન્સીસ, કારણ કે જ્યારે અધિકારીઓ બદલાય મંડળીના ત્યારે એનો વિકાસ પણ જુદી ડાયરેક્શનમાં જતો હોય છે. એ થોડું સમથિંગ ઇઝ ધેર વેર સ્ટ્રક્ચરલ શિફ્ટ કેન હેલ્પ. ગુજરાતમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગનો ઓવરવ્યૂ છે કે ભાઈ આપણે દરેક જાતનું ફૂડ પ્રોસેસ કરી રહ્યા છીએ. ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, મિલ્ક, પ્રોસેસ ફૂડ, મરીન, દરેકમાં આગળ પડતો ભાગ ઓલરેડી ભારત દેશમાં ગુજરાત ભજવી રહ્યું છે. પણ આપણે ગુજરાતને ભારતમાં આગવી પ્રતિષ્ઠાની જેમ આઈ થિંક દુનિયાભરમાં પણ આગળ વધીએ એવી શક્યતાઓ છે, જેને એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અને ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ પોતે જે ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે એમાં ચોક્કસ એ જગ્યા દેખાઈ રહી છે. નાઉ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ગુજરાત ઇઝ વોટ વી ફીલ. અમે તો ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટ કરીને બેઠા છીએ, એટલે અમે એ વાત કરી શકીએ. સક્સેસની એક જ ફોર્મ્યુલા છે, હાર્ડવર્ક. એ હાર્ડવર્ક ગુજરાતીઓ કરવા એકદમ તૈયાર હોય છે, એટલે આપણે માટે એ બહુ મોટો એક પુરવાર થાય છે મુદ્દો કે ભાઈ ગુજરાતમાં બહુ ઇઝીલી આપણે સક્સેસ લાવી શકશું જો આની પાછળ પડશું તો. આપણી પાસે ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર છે, દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર છે, 1600 કિલોમીટરની કોસ્ટલાઇન છે, બધા જ જાણીએ છીએ. પણ આ જે વ્યવસ્થા છે એનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવો એ આપણા હાથમાં છે.
વેલ્યુ એડિશન એગ્રીકલ્ચરમાં કરવા માટે ગુજરાતમાં હકીકત એ છે કે આપણે ભારત દેશનું 5% પોપ્યુલેશન છીએ, પણ આપણો કોન્ટ્રીબ્યુશન મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં 37% છે, ઇન્ડિયાના ટોટલ એક્સપોર્ટમાં 33% છે. હવે આને કેટલું આગળ વધારવું એ તો આપણા હાથમાં છે. એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘણું બધું છે ફૂડ પ્રોસેસિંગને સપોર્ટ કરવા. ઈ મંડળી પણ થઈ ગઈ, ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન થયા, 2 મેગા ફૂડ પાર્ક બન્યા, જેમાંનો એક અમે સ્થાપિત કર્યો. 30,000 ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે, ડેરી પ્લાન્ટ છે, બધું જ છે. હવે થોડી જે ગેપ છે એને ભરીને આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો. ગ્રોથ ડ્રાઈવર્સ જે છે ગુજરાત માટે, એમાં એગ્રીકલ્ચર રિસોર્સ એન્ડ એગ્રોક્લાઇમેટિક કન્ડિશન તો બહુ સારી જ છે આપણી. આપણો માઇન્ડસેટ જે ગુજરાતી વિચારસરણી, એમાં એવું છે કે ભાઈ ધંધો કરીએ, એ ધંધો કરવાની જ વાત છે આમાં, કે ભાઈ ફાર્મ ગેટ ઉપર એ ધંધાનો વિચાર કરવો. ખેડૂત તરીકે નહીં, ધંધાદારી માણસ તરીકે એને હેન્ડલ કરીએ તો આપણી પાસે ચોક્કસ એમાં ખૂબ જ મોટા પ્રોડક્શન અને ગ્રોથનો સબ્જેક્ટ અવેલેબલ છે. આપણી પાસે ઘણું યુવાન ધન હાજર છે, એટલે એ લોકો પણ બિઝનેસમાં અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં સપોર્ટ કરી શકે. ગવર્મેન્ટની સબસિડી સ્કીમો તો છે જ, પરંતુ બહુ મહત્ત્વની વાત ખેડૂતો માટે એવી છે કે સિઝનલ પ્રોડક્ટ જે હોય, જેવો કે ભાઈ મેંગો પલ્પ છે તો એ વર્ષમાં 60 દિવસ મળે. મેડમે 90 દિવસ કીધું, પણ 90 દિવસ ઇઝ અ ડ્રીમ કમ ટ્રુ. 60 દિવસથી વધુ ક્યારેય કોઈ પણ પ્રોસેસિંગ માટે મળતા નથી. તો 60 દિવસ 360માંથી જો વાપરીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. 60 દિવસમાં જ માણસે બધા પૈસા નાખી દેવાના હોય છે અને આખું વર્ષ એને સાચવવાનું હોય છે. સો સ્પેસિફિક સપોર્ટ ફોર સિઝનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સ્પેસિફિક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ ફોર સિઝનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇઝ અ મસ્ટ, એન્ડ ધીસ મસ્ટ બી લુકડ એટ. હજી સુધી ક્યારે એમાં પહેલ થઈ નથી. આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ હવે આમાં પહેલ થશે. ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટને પોર્ટ અને એરપોર્ટમાંથી જવા માટે નાના પ્લેયરોને બહુ ચેલેન્જ થાય છે, કારણ કે તમારે આખું કન્ટેનર મોકલવું પડે. હવે કન્ટેનરની વેલ્યુ જ એટલી મોટી થાય છે કે એમાં કોઈ વસ્તુ ફેલ જાય તો પહેલાં એ તો કદાચ ધંધો બંધ કરવાનો વારો આવે. સો પાર્ટ લોડ ઓફ કન્ટેનરમાં કંઈક જો સરકાર નીતિ લાવે તો બહુ મોટી, અને મે બી એવું કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઊભું કરે કે જે પાર્ટ લોડમાં પણ, ઓર ગુજરાત એગ્રો એવી વ્યવસ્થા કરે કે ભાઈ પાર્ટ લોડમાં એ લોકો મદદ કરી શકે. રો મટીરિયલ ગુજરાતમાં ખૂબ બધો છે. મેં આખા ગુજરાતના જે બેઝિક ક્રોપ્સ છે એનું આ કેલેન્ડર અહીંયા રજૂ કરું છું. સો ક્લસ્ટર સફિશિયન્સી ઇન સપ્લાય. ઓફ પીકમાં પણ જો આપણે થોડું બદલીએ આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તો ઓફ પીકમાં પણ બીજો માલ બનાવી શકીએ. કે ભાઈ ખાલી મેંગો પલ્પનું યુનિટ હોય ધારીમાં, તો એ મેંગો પલ્પ બનાવીને બંધ થઈ જાય છે. એની બદલે ભાઈ તમે અથાણા બનાવી શકો છો, બીજી જાતના ફ્રૂટના પલ્પ બનાવી શકો છો. ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેર ગવર્મેન્ટ કેન હેલ્પ. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી રિયલ સિચ્યુએશન એ છે કે સરકારી મદદની રાહ તો જોવાય જ છે, અને સરકારી મદદ આવે પછી જ ડાયરેક્શન સાચું લેવાય છે ધંધામાં, એવું ઘણી જગ્યાએ જોવામાં આવે છે. ખેતી પેદાશોમાં તો એવું જોયું જ છે આપણે. લોકેશન અને એક્સેસ ટુ માર્કેટની વાત મેં ઓલરેડી કરી લીધી છે. આપણી પાસે ફેન્ટેસ્ટિક કનેક્ટિવિટી છે. ભારત દેશમાં સૌથી સારી કનેક્ટિવિટી કદાચ ગુજરાત પાસે છે. ઓલરેડી એનેબલિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ એન્ડ પાર્ક છે. 200 પાર્ક ઓલરેડી છે, અને આજે જ ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબે બીજા 6 પાર્કની ઘોષણા કરી છે સાઉથ ગુજરાતમાં. તો સાઉથ ગુજરાત માટે આ બહુ સારો મોકો છે કે ભાઈ આમાં આગળ વધે. એમાં જ કદાચ ફૂડ પ્રોસેસિંગ માટેના 5 મેગા ફૂડ પાર્ક બનવાના છે સરકાર તરફથી, એવી ઓલરેડી ઘોષણા થયેલી છે. પરંતુ આમાં પણ એક સ્પેસિફિક એરિયા જો ડેડિકેટ કરી દેવામાં આવે પ્રોસેસિંગ માટે, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લસ્ટર થવાના છે, તો દેટ વિલ બી અ બિગ સપોર્ટ ટુ ધીસ બિઝનેસ. અને કિસાનોને આટલા બધા પોતાના ઘર પાસે જ્યારે ક્લસ્ટરો બની જાય તો એમાં બહુ મોટો મદદ મળે. ગુજરાતના 2 મેગા ફૂડ પાર્ક છે. આમાં ઓલરેડી ગુજરાત મોડેલ અમે પુરવાર કરી ચૂક્યા છીએ. ભારત સરકારનો એવો ગોલ હતો કે દરેક ફૂડ પાર્ક 250 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવે. અહીંયાના ફૂડ પાર્કોમાં ઓલરેડી અમે લગભગ 500 કરોડ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. સો એકચ્યુઅલી ગુજરાત ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇવન ધીસ પ્રૂવ્સ કે ભાઈ અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી ખૂબ છે, આપણે વાપરવાની છે. અત્યારે બહારના લોકો આવીને ઘણું બધું પ્રોસેસિંગ કરી રહ્યા છે. સરકારે ઓલરેડી યોજનામાં આત્મનિર્ભર ભારત સાથે એન્વિસેજ કરીને આત્મનિર્ભર ગુજરાતની ખૂબ સ્કીમો બનાવેલી છે, જે પણ થોડા ચેન્જીસ અત્યારે આવશે, વધુ વધારા સાથે આવવાની છે એવું સાંભળી રહ્યા છીએ. અને હવે ખાસ નીતિ એગ્રો પ્રોસેસિંગ માટે બનવાની છે. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી શુડ બી રિયલી પ્રાઉડ ઓફ. ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં ખૂબ બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓલરેડી અવેલેબલ છે.
સ્પેસિફિક આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે અહીંયા 6 મેં મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં મૂકી છે. ચોક્કસ કોઈને પણ જરૂર હોય તો ગુજરાત એગ્રોના ભાઈઓ પાસેથી એ કોપી ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન ઓર કોપી ઓફ ધીસ પેજ મેળવી શકે છે. ખેતરથી ગ્રાહકોના જોડાણની અને દેશાવર માટે ફૂડ વેલ્યુ ચેઇન સાથેની જોડાવા માટેની દરેક વ્યવસ્થા હવે ધીમે ધીમે અહીંયા થઈ રહી છે. તો ગુજરાતની ડ્યુટી એવી છે કે ભારતનું પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યુ એડિશનનું સેન્ટર બની શકે અને દેશાવરમાં આપણું નામ થાય. વિથ ધીસ આઈ વુડ લાઈક ટુ એન્ડ કે ભાઈ ખેડૂતો પાસે જવા માટે આપણે ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરી ચૂક્યા છીએ. સરકાર પણ ઘણી મદદ કરે છે. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી પ્રણવ દોશીજી આપના માર્ગદર્શક વક્તવ્ય બદલ. અને હવે આગળના સેશન તરફ આગળ વધીએ. આગળના સેશનના વક્તા છે શ્રી જયંત મહેતા, ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ અમૂલના તેઓ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. તેઓ શ્રી એગ્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ફ્રા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એગ્રીગેશન એન્ડ વેલ્યુ એડિશન થ્રુ પીપલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વિષય ઉપર સંવાદ કરવા જઈ રહ્યા છે. આવો તેમને આ વક્તવ્યને આપણે વધાવીએ તાળીઓના ગુંજારો થકી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સુરતના શાનદાર ઇનોગ્રેશન પછી આજે આપણે કૃષિ રિલેટેડ આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સેશન માટે ભેગા થયા છીએ. તો મંચ પર બિરાજમાન અને આ સેશનના અધ્યક્ષ માનનીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ સાહેબ, શહીદ સાહેબ, પંડ્યા સાહેબ, દોશી સાહેબ, પ્રીતિ પ્રિયાજી, મંચની સામે પણ બેઠેલા મહાનુભાવો, અમારા વલસાડ ડેરીના ચેરમેન રાજાભાઈ સાહેબ અને અન્ય સૌ બહુમાન્ય વ્યક્તિઓનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. આજે કૃષિની વાત આપણે કરીએ તો સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિ પશુપાલન સાથે પણ જોડાયેલો હોય અને પશુપાલન સાથે જોડાયેલો હોય તો ડેરી પણ વચ્ચે આવે અને ડેરી હોય તો સહકાર પણ વચ્ચે આવે. ગુજરાત એક એવું અનેરું રાજ્ય છે કે જ્યારે આ ચારેય વસ્તુ આપણા માનનીય અધ્યક્ષ જીતુભાઈ સાહેબના હસ્તક છે અને માટે જ્યારે કેન્દ્રમાં આ 4 વિષયો માટે 4 જુદા મંત્રી હોય, ગુજરાતમાં આપણે જીતુભાઈ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરીએ છીએ. તો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું એક સુંદર ઉદાહરણ આપણું ગુજરાત સરકાર છે અને આપણને મળતું નેતૃત્વ છે. ગુજરાતમાં કોવિડ હતો, બધી ડેરીઓ મોટા પ્રમાણમાં મિલ્કનું સંપાદન ચાલુ રાખ્યું હતું. સ્કીમ મિલ્ક પાવડરનો જથ્થો થયો તો શહીદ સાહેબ અને સરકારે પણ આપણને મદદ કરીને એક્સપોર્ટ માટે સપોર્ટ કર્યો હતો. તો ગુજરાતનું એક યુનિક મોડેલ છે જેના લીધે 80 વર્ષથી ચાલતી આ અમૂલ સહકારી સંસ્થા, જેની સાથે 80 લાખ ખેડૂત 36 લાખ ખેડૂત પરિવારો 80 વર્ષથી જોડાયા છે, એને આ વર્ષે વિશ્વની નંબર 1 કોઓપરેટિવ સંસ્થા તરીકેનું સન્માન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેટિવ એલાયન્સને આપ્યું. સહકારિતાની સાથે સાથે અમૂલે માર્કેટિંગ અને બ્રાન્ડ પર પણ કામ કર્યું. અને જેમ ડૉક્ટર પ્રીતિ પ્રિયાએ કીધું કે જો મૂલ્યવૃદ્ધિ ખેડૂતના હાથમાં ના આવે ત્યાં સુધી એના પ્રોડક્ટનું કોઈ મૂલ્ય નથી, એના રો મટીરિયલનું કોઈ મૂલ્ય મળતું નથી. તો આજે દૂધમાં આ 100 રૂપિયાનો ખર્ચ કોઈ કરે તો અમૂલના પ્રોડક્ટ્સ પર કરે તો 80 થી 85% એક ખેડૂતના ખિસ્સામાં એ મહિલા માલિક ખેડૂતના બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા જાય છે. અને આ બ્રાન્ડ માર્કેટિંગ થકી આ વેલ્યુ એડિશન પોસિબલ છે. અને આજે અમૂલને વર્લ્ડની નંબર 1 ફૂડ બ્રાન્ડ અને નંબર 1 ડેરી બ્રાન્ડ તરીકે પણ એક સ્થાન મળ્યું છે. રોજનું 350 લાખ લીટર દૂધનું સંપાદન જ્યારે આપણે 36 લાખ ખેડૂતો પાસે કરતા હોઈએ, ગુજરાતમાં 18,600 ગામ, લગભગ દરેક ગામડામાં આપણી એક સહકારી ડેરી છે. ગુજરાતની બહાર પણ અમૂલ લગભગ 20,000 ગામોમાં કામ કરે છે, 20 રાજ્યોમાં કામ કરે છે અને ત્યાં પણ 21 લાખ જેટલા ખેડૂત પરિવારો આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો આમ ભેગા થઈને ગત વર્ષે અમૂલ બ્રાન્ડનું ટર્નઓવર 1 લાખ કરોડ રૂપિયાને પણ આંબી ગયું અને એ દેશની સૌથી મોટી ફૂડ અને FMCG કંપની તરીકેનું તેનું પણ સ્થાન આપણને મળ્યું છે. કુલ 120થી વધુ પ્લાન્ટ્સમાં આપણે દૂધ અને દૂધના પ્રોડક્ટ્સનું ઉત્પાદન કરીને વિતરણ કરીએ છીએ દેશભરમાં. અને પેકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એક વર્ષમાં રોજના લગભગ 6 કરોડ પેક, એક વર્ષના 25 બિલિયન પેક્સ, કન્ઝ્યુમર પેક્સ જે દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘર માટે ખરીદે એટલું મોટું પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને માર્કેટિંગનું કામ કરે છે, વિચ ઇઝ બેઝિકલી વેલ્યુ એડિશન. રોજનું 10,000 ટનથી વધારે દાણ પણ અમૂલનું ઉત્પાદન થાય છે દરેક ખેડૂતો માટે, એમને ગાય ભેંસનું પોષણ મળે. 50થી વધારે પ્રોડક્ટ્સ, 1200થી વધારે SKUs અને 30 લાખથી વધારે દુકાનમાં અમૂલ પ્રોડક્ટ્સ જાય છે. આપણે આજે માનનીય સાહેબને સાંભળવા આવ્યા છે એટલે વધારે વાત નહીં કરું, પણ આપ અમૂલને આટલા વર્ષોથી જોઈ રહ્યા છો તો એનું મુખ્ય કારણ જે આ સંસ્થા ચાલે છે અને જે વિઝનથી ચલાવીએ છીએ એમાં ખેડૂતો પરનું ફોકસ અમૂલનું સૌથી મહત્ત્વનું છે. દૂધ ઉત્પાદક અને ખાસ કરીને મહિલા દૂધ ઉત્પાદક માટે આ સંસ્થા કામ કરે છે. ગત વર્ષ સહકારથી સમૃદ્ધિનો એક મોટો પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના માર્ગદર્શનથી આપણે કર્યો. દરેક ખેડૂતના ખાતા આપણે બેંક
એના સહકારી બેંકના એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા. એટલે કોઓપરેશન એમોંગ કોઓપરેટિવ્સ, ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં સહકારી બેંક છે, ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં દૂધ સંઘ છે, દરેક સભાસદનું ખાતું સહકારી બેંકમાં ખોલ્યું, દરેક મંડળીનું ખાતું સહકારી બેંકમાં ખોલ્યું. એટલે આમ 25 લાખ ખાતાઓ ખોલ્યા, એમાંથી 12 લાખથી વધારે ખાતાઓ બહેનોના નામના છે. અને રોજના લગભગ 150 કરોડ રૂપિયા જ્યારે ખેડૂતના ખાતામાં જતા હોય તો આપણી મહિલાઓના ખાતામાં પણ આટલા પૈસા સતત જઈ રહ્યા છે. એક આ પુરાવો છે કે સહકારિતાના માધ્યમથી આપણે શું કરી શકીએ. કન્ઝ્યુમર માર્કેટિંગ માટે તો બ્રાન્ડનું ફોકસ છે અને એના લીધે કન્ઝ્યુમરની રિક્વાયરમેન્ટને અનુરૂપ આપણે પ્રોડક્ટ્સ બનાવતા રહીએ છીએ, ઇનોવેશન કરતા રહીએ છીએ, પ્રોસેસ ઉપર ધ્યાન આપતા રહીએ છીએ અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આ સંસ્થા સતત કામ કરી રહી છે. અને આમ 36 લાખ ખેડૂતોની માલિકીની વર્લ્ડમાં કોઈ પણ એટલી મોટી કોઓપરેટિવ નથી જે આજે અમૂલ બની ચૂકી છે. દેશનું સૌથી મોટું કોઈ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ હોય તો આજે દૂધ છે. અને એનું મુખ્ય કારણ છે કે અમૂલનું મોડેલ જે આપણે 1946માં અમૂલ ડેરીની સ્થાપના થઈ. આ મોડેલ બહુ સિમ્પલ મોડેલ છે, પણ જ્યાં જે ક્લસ્ટર લેવલની વાત કરી, ફેડરલ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરી, એનું આ બહુ સરસ ઉદાહરણ છે કે ગામના દરેક ઉત્પાદક ભેગા થઈને દૂધ મંડળી ખોલે, એક જિલ્લાની દરેક મંડળી ભેગી થઈને દૂધ સંઘ ખોલે અને દરેક દૂધ સંઘના પ્રોડક્ટ્સનું માર્કેટિંગ એક રાજ્ય સ્તરની માર્કેટિંગ સંસ્થા કરે. તો આમ આ મોડેલ આપણે ગુજરાતમાં 46થી શરૂ થયું, 1973માં ફેડરેશનની સ્થાપના થઈ, 1970માં ઓપરેશન ફ્લડની સ્થાપનાથી જ્યારે મોડેલ દેશભરમાં ગયું અને આજે દરેક રાજ્યમાં મોડેલ ફેલાઈ ચૂક્યું છે. અને તેના લીધે ભારત વિશ્વનું નંબર 1 દૂધ ઉત્પાદક દેશ બન્યું છે. અને ખેડૂતથી લઈને ગ્રાહક સુધીનું આખું જે માળખું છે તેની પૂરી માલિકી ખેડૂતોના હાથમાં છે. એટલે આમ કોઈ પણ જે પ્રોફિટનું લીકેજ છે એ થતું નથી અને પ્રોફિટ જે કમાય છે સંસ્થા એ દરેક ખેડૂતના એકાઉન્ટ સુધી જાય છે. એ આ મોડેલનું એક મોટું એક ક્રેડિટ છે આ મોડેલને લીધે થાય છે. અને જેમ મેં આગળ કહ્યું, વિશ્વના 4થા ભાગનું દૂધ આજે ભારતમાં ઉત્પાદન થાય છે. આવતા 10 વર્ષમાં વિશ્વનું 3જા ભાગનું દૂધ ભારતમાં ઉત્પાદન થશે. તો ભારતને ડેરી ટુ ધ વર્લ્ડ બનવાની તક છે અને અમૂલ પણ એ દિશામાં સતત કામ કરી રહી છે. 50થી વધારે પ્રોડક્ટ્સ આપણે છે, 1200થી વધારે પેકિંગ્સ છે અને દરેક ક્ષેત્રોમાં ઇનોવેશન કરી, સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ, ફ્રોઝન તો -20 ડિગ્રી પર, ચિલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ હોય બટર ને ચીઝ જેવા 0 to 4 ડિગ્રી પર, એમ્બિયન્ટ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે ઘી ને પાવડર રૂમ ટેમ્પરેચર પર, ફ્રેશ પ્રોડક્ટ્સ એટલે દૂધ, દહીં, છાશ જે ફક્ત 48 કલાકની શેલ્ફ લાઈફ હોય, એ બધા પ્રોડક્ટ્સનું એક મોટું વિતરણનું માળખું પણ અમૂલ ઊભું કર્યું છે. 90થી વધારે સેલ્સ ઓફિસ છે, 20,000થી વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે અને આમ 36 લાખ ખેડૂતોથી કરોડો ગ્રાહક સુધી પહોંચતી આ સંસ્થા સતત 24 કલાક 365 દિવસ કામ કરી અને ગ્રાહકો અને ઉત્પાદકો બંનેને ખુશ રાખે છે. ટેકનોલોજીનો પણ આમાં બહુ મહત્ત્વનો રોલ છે. એટલે એન્ડ ટુ એન્ડ એક ટેકનોલોજીનું પ્લેટફોર્મ પણ અમૂલનું છે. આજે દરેક સભાસદ જે દૂધ આપે એ કોમન પ્લેટફોર્મ આપે છે. દરેક સભાસદના સવારના ટંક, સાંજનો ટંક, ભલે 1/2 લીટર દૂધ હોય કે 100 લીટર દૂધ હોય, ફેટ SNFનું ટેસ્ટિંગ થાય, એ પ્રમાણેના ભાવ મળે, પૈસા સીધા બેંક એકાઉન્ટમાં જાય અને ત્યારબાદ ગ્રાહક સુધી માલ પહોંચે. અને દરેક રિટેલર માટે અમારો સેલ્સમેન જે ઓર્ડર લે એ પણ કોમન સોફ્ટવેર અને કોમન એપમાં હોય છે. એટલે આખી જે સપ્લાય ચેનની કડી ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ઓછા ખર્ચામાં વધુ એફિશિયન્ટલી કામ કરી શકો એ પ્રમાણનું આખું સિસ્ટમ એપ બેઝડ, ટેકનોલોજી બેઝડ કરીને કરી છે. અને છેલ્લે તો આપણે જાણો છે એ મુજબ વર્લ્ડ AI સમિટ જે આપણે દિલ્હીમાં કરી અને પ્રધાનમંત્રીજીના માર્ગદર્શનથી અમૂલ AI સાહેબે 11મી ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કર્યું અને તે આજે દરેક ખેડૂતના સાદા ફીચર ફોન પર AIના માધ્યમથી પશુપાલન રિલેટેડ કોઈ પણ માહિતી જોઈએ તો અમારી સભાસદ બહેનો સતત એનો ઉપયોગ કરે છે. અને સર આ વસ્તુ અમે હવે વોટ્સએપ પર પણ લાવ્યા છીએ અને સરલાબેન 080 3545 3545 નંબર તમે વોટ્સએપ પર મેસેજ મૂકો તો તમને વોટ્સએપ પર પણ પશુપાલક રિલેટેડ જે માહિતી જોતી હોય એ સરલાબેન તમને આપે છે. એટલે આમ એન્ડ ટુ એન્ડ જે પશુપાલકની સાથે સંપર્ક રાખી એના ડેરી ઉદ્યોગના વિકાસ થાય એ દિશામાં કામ સંસ્થા સતત કરી રહી છે. મૂલ્ય વૃદ્ધિની વાત આવે તો ગાય દૂધ વર્ષમાં 300 દિવસ આપે, પણ છાણ તો રોજ આવે. તો એ છાણને ભેગું કરી અને એમાંથી બાયોગેસ બનાવીએ તો એના શું ફાયદા થાય એનું પણ એક મોડેલ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીનું આપણે બનાવ્યું. ગોબર ભેગું થાય એટલે એમાં બાયોગેસ બને, જે વધે એ બાયો ફર્ટિલાઇઝર બને. આમ ખેડૂતની આવક વધી, ગોબર છાણ 1 રૂપિયા કિલો આપણે ખરીદીએ છીએ. દેશ આટલું બધું ફ્યુઅલ ઇમ્પોર્ટ કરે છે, ફર્ટિલાઇઝર ઇમ્પોર્ટ કરે છે, એ બધાની પણ જરૂરત આપણને ન રહે. બનાસકાંઠામાં ઓલરેડી 4 પ્લાન્ટ્સ લાગી ગયા છે, આખા ગુજરાતમાં 1 વર્ષમાં 20 પ્લાન્ટ લાગવાના છે અને 100 ટન જ્યાં ભેગું થતું હોય છાણ એવા આપણે ત્યાં ઓછામાં ઓછા 1000 ક્લસ્ટર્સ છે. તો આપ ચાહો તો 1000 આવા બાયોગેસના પ્લાન્ટ આપણા ગુજરાતમાં જ લાગી શકે અને ગુજરાત એનર્જીમાં પણ આપણા ખેડૂતોના માધ્યમથી આત્મનિર્ભર બની શકે તેવી પૂરતી તક છે.
અને એ ઉપરાંત આપ જમણી બાજુ જોશો તો દૂધમાંથી જે ચીઝ બને પછી જે વે નીકળે એ વેમાંથી પણ આપણે બાયોઇથેનોલ બનાવ્યું. અને નર્મદા આપણી શુગર કોઓપરેટિવ છે, ત્યાં 6 લાખ લીટર વેમાંથી આપણે 8.5% યીલ્ડ સાથે 99.92% પ્યોર આલ્કોહોલ બી બનાવ્યું. તો બધી રીતે વેલ્યુ એડિશન કરી એનર્જીથી માંડીને ફૂડ સિક્યુરિટી એ બધા દિશામાં કામ કરીએ છીએ. દેશની બહાર પણ સહકારી સંસ્થાઓ સાથે કોઓપરેટ કરી આપણે યુએસએમાં અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લોન્ચ કર્યું, યુરોપમાં પણ દૂધ લોન્ચ કર્યું અને પ્રધાનમંત્રીજીનું વિઝન છે કે વિશ્વના દરેક ડાઇનિંગ ટેબલ પર એક ભારતની ફૂડ આઇટમ હોવી જોઈએ. તો એ દિશામાં પણ અમૂલ સતત કામ કરી રહી છે. સહકારથી સમૃદ્ધિનું માનનીય અમિત શાહ સાહેબનું જે વિઝન, પ્રધાનમંત્રીજીનું વિઝન અમિત શાહ સાહેબના સહકાર મંત્રાલયથી થાય છે, તો આપણે ઘણી બધી નવી સહકારી સંસ્થાઓ પણ પ્રમોટ કરવાની શરૂ કરી. ડ્રાઈવરોની માલિકીવાળી કોઓપરેટિવ હોય ભારત ટેક્સી, ઓર્ગેનિક્સ માટે સહકારી સંસ્થા હોય ભારત ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડ, એક્સપોર્ટ્સ માટેની સહકારી સંસ્થા હોય નેશનલ કોઓપરેટિવ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, કે ગુજરાત બહાર દૂધ સંપાદનને સહકારી ક્ષેત્રમાં લાવવા માટેની સંસ્થા સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન, એ બધા માટે અમૂલ અને એની ટીમ કામ કરી રહી છે. અને આટલા બધા આંકડા જોયા, આટલા બધા નંબર જોયા, પણ છતાં જે મેઇન હાર્ટ છે આ સંસ્થાના વિઝનનું એ કહે છે કે અવર કરન્સી ઇઝ નોટ મિલ્ક, ઇટ ઇઝ ટ્રસ્ટ. આપણે ભલે દૂધનો વેપાર કરીએ પણ આપણું કામ વિશ્વાસનું છે. વિશ્વાસ જો સભાસદનો વધે, વિશ્વાસ જો ગ્રાહકોનો વધે તો બ્રાન્ડ અને સંસ્થા સતત સહકારની ભાવનાથી આગળ કરતી રહેશે. અને છેલ્લે હું અંત કરીશ માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના શબ્દોમાં. અમારી ગોલ્ડન જ્યુબલી સેલિબ્રેશન હતી નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, સાહેબ આવ્યા હતા 2024માં. ત્યારે સાહેબ એવું બોલ્યા હતા કે દેશની આઝાદી પછી ઘણી બધી બ્રાન્ડ્સ બની પર અમૂલ જૈસા કોઈ નહીં. આપ સૌનો ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સર. આવો જોરદાર તાળીઓ થકી આપણે આ વક્તવ્યને વધાવીએ. સહકારિતા ક્ષેત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે અમૂલ. અને હવે અમે સાદર નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ. આજે ગુજરાત કૃષિ ક્ષેત્રે અગ્રગણ્ય રાજ્ય બની ચૂક્યું છે, ત્યારે આજનો પરિસંવાદ કૃષિ ક્ષેત્રે નવી દિશા આપતો મંચ સાબિત થયો છે. ત્યારે ખેતરથી બજાર સુધી, મહેનતથી મૂલ્ય સુધી અને ખેડૂત થકી સમૃદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, પશુપાલન, ગો સંવર્ધન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ પ્રોટોકોલ વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજીને. આવો જોરદાર તાળીઓ થકી આપણે તેમને નિમંત્રિત કરીએ. અહીંયા બધા એક્સપર્ટના અનુભવી બેઠા છે અને અમારા અધિકારીઓ પણ છે. 10 મિનિટ તમારે કાંઈ પ્રશ્નોત્તરી કરવી હોય તો કરવી જોઈએ. એમને એમ છે હું ઓછું બોલું તો ચાલશે, તો તમને દિશા જાજી મળશે. ટુ ધી પોઈન્ટ, એકનો એક પ્રશ્ન રિપીટ પણ ન થાય. અને આપણું જ્ઞાનવર્ધન અહીંયા નથી કરાવવાનું, તમારી પાસે જ્ઞાન છે એવું માનીએ છીએ. એટલે કંઈક તમારા મનમાં કન્ફ્યુઝન હોય, જાણવું હોય, સમજવું હોય તો તમે ટુ ધી પોઈન્ટ પૂછી શકો. હાલો સર, મારું નામ હિતેશ પટેલ, વલસાડ જિલ્લાના મગોર ગામથી છું હું. અને મારું એક સરકારને એક અરજી છે કે વલસાડ જિલ્લામાં નાના ખેડૂત વધારે છે, જેમ કે જેના પાસે 10 ગુંઠા વિભાગમાં કોઈ હોય તો લખજો, એના સજેશન્સ હોય. ઇમ્પ્લિમેશન કેટલું થાય, કેમ થાય એ મારી એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જોઈશું, પછી સજેશન કરો. 10 ગુંઠા છે, 1 વીઘું છે, એમ નાના ખેડૂત વધારે છે. હવે જે સહાય મળે છે સરકાર તરફથી, તો એ સહાય કેવું કે જેની 1 હેક્ટર 2 હેક્ટર એવી જગ્યા હોય એ લોકોને મળે છે, નાના ખેડૂતોને નથી મળતી. અત્યારે મેં મારા ખેતરનું કમ્પાઉન્ડ કરાવ્યું છે, જે જંગલી ભૂંડ ડુક્કર આવે એના માટે, એના પ્રોટેક્શન. 2 એકર મેક્સિમમ છે, મિનિમમ હોય એને તો મળે જ છે. ના, નથી. વિલ ચેક ઇટ. 2 હેક્ટર નહીં, સહાયની વાત કરે છે. 2 હેક્ટર જેની ઓછા, 2 હેક્ટરથી ઓછી એમને નથી મળતી. એટલે એ તો ફેન્સિંગ માટેની વાત. ફેન્સિંગ એ જ કહું છું. આ વખતે આપણે લાવ્યા છીએ. હા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. નમસ્તે સર. સર, મારી એક રિક્વેસ્ટ હતી, સેમ અગેન વલસાડથી જ 4 રિક્વેસ્ટ. આજે સાઉથ ગુજરાત છે તો વલસાડનો વારો છે. સર, જે રીતે જુનાગઢને જીઆઈ ટેગ મળ્યું છે, જે રીતે શું કહેવાય આલ્ફાન્સો મેંગો માટે રત્નાગીરી દેવગઢનો જીઆઈ ટેગ મળ્યું છે, વલસાડમાં હાઈએસ્ટ પ્રોસેસિંગ થાય છે મેંગો પલ્પ ને એના રિલેટેડ પ્રોડક્ટમાં. તો વલસાડની કેસર અને વલસાડની હાફૂસ માટે જો એ વસ્તુ થઈ શકે તો બહુ તમારો સપોર્ટ રહેશે સર. એક તમને રિક્વેસ્ટ છે.
નહીં નહીં, નમસ્કાર સાહેબ, મારું નામ પરેશ મહેતા છે. સુરતથી 17 કિલોમીટર મારું ગામ છે વક્તણા કરીને, અને છેલ્લા 9 વર્ષથી હું કૃષિ પર્યટન કેન્દ્ર ચલાવું છું, એગ્રો ટુરિઝમ. આ બાબતમાં ગુજરાત ટુરિઝમ સાથે બી ઘણીવાર મેં ફોલોઅપ કર્યું, તમે એ પહેલાં બી મેં ઘણીવાર ફોલોઅપ કર્યું છે. તો ગુજરાત ટુરિઝમ સરકારશ્રીને વિનંતી કે કૃષિ પર્યટન કે એગ્રો ટુરિઝમની કોઈ પોલિસી બનાવે. 2008માં મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોને હું ટ્રેનિંગ આપતો હતો. એ લોકોને પહેલાં એવું હતું કે આ ચાલશે નહીં, પણ મેં મારા હિસાબે મારું મોડ્યુલ બનાવ્યું, અને પછી એ લોકોને જોયું બધા ડાયરેક્ટરને બધા કે આ બહુ સારું ચાલવે છે, તો મને ત્યાં બોલાવ્યો, હું એના ખેડૂતોને ટ્રેનિંગ આપું છું. મેં મારું પોતાનું એક મોડ્યુલ બનાવેલું છે. તો 2008માં મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટે મને એટીડીસીએ વર્લ્ડ એગ્રો ટુરિઝમ 2017 એવોર્ડ મને આપ્યો. તો કૃષિ પર્યટન પોલિસી ઉપર કંઈ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, અને હોમસ્ટેની બી પોલિસી છે, પણ એમાં એના જે નોર્મ્સ છે ને બધા બહુ જૂના છે, બહુ આટલા વર્ષો પહેલાંનું મકાન જોઈએ, આ બધું છે. તો એ બાબતે થોડું થાય તો ઘણા ખેડૂતોને આ બાબતમાં ફાયદો થાય. ધનસુખ પટેલ, નવસારી. હવે સાહેબ, સાઉથ ગુજરાતમાં ટ્રેડિશનલ ક્રોપ થાય છે, અને ટ્રેડિશનલ ક્રોપ જે થાય છે એની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ એટલી બધી છે કે માર્કેટ વેલ્યુ એની વધારે છે. તો હું યુનિવર્સિટીમાં એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે ટ્રેડિશનલ ક્રોપ છે એની સીડ બેંક સાઉથ ગુજરાતમાં તૈયાર થાય. આપે ખૂબ સારી વાત કરી. હમણાં લગભગ 1 મહિના પહેલાં જ માનનીય મંત્રીશ્રીએ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીને સૂચના આપી છે, માનનીય રાજ્યપાલ સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને એક મિટિંગમાં, કે જે આ સાઉથ ગુજરાતના પાકો છે એમની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુનો એક સ્ટડી કરો, અને ત્યાર પછી એમાં આપણે આગળ કઈ રીતે વધી શકીએ એની પોલિસી બનાવો. ખાનગી સંસ્થાઓએ આઈડેન્ટિફાઈ પણ કરેલી છે વેરાયટીઓ, અને યુનિવર્સિટીમાં હું પ્લાનિંગ ડેવલપમેન્ટ કમિટીમાં હતો, એટલે મેં ઘણીવાર રિક્વેસ્ટ કરી કે આપણે સીડ બેંક બનાવવી જોઈએ, પણ એ હજુ આગળ ચાલ્યું નથી. સર, બધાના નામ તમે લઈ લેજો આપણી પાસે. એને પહેલામાં તો ફોર્મ ભર્યું છે આવવા માટે નામ લખી લેજો, રજીસ્ટર પરથી નંબર મળી વાત કરાય બધા ડિટેલ. Namaste sir. Respected Meena sir had mentioned the point that aflatoxin in groundnut, मतलब जो groundnut में aflatoxin वगैरह आता है, तो उसके ऊपर सर एक सॉल्यूशन है, हमने POC किया था उसके ऊपर, सैटेलाइट एंड AI बेस्ड सॉल्यूशन हम दे सकते हैं. तो मतलब उसमें कैसा है, सैटेलाइट AI बेस में सर हम लार्जर एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और उसमें कैसे सर हमने नोटिस किया था कि वी कैन रिड्यूस एटलीस्ट 20% ऑफ द डैमेज, बिकॉज सर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है. मतलब अभी हम फार्मर है, समझो फार्मर विल बी सीइंग थ्रू हिज आइज, सो वो जब डैमेज सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, मतलब 30 to 40% डैमेज हो गया, देन ही विल सी. बट सैटेलाइट विल डू इज लाइक ही विल गिव अर्ली डिटेक्शन. And similarly sir, for the Alfonso and all, we have seen for the pest detection like Fusarium mangiferi, and for aflatoxin we have seen. And sir, in that we also have seen that we can detect pole percentage and Brix percentage in sugarcane. So that can be a solution to this problem, sir. Thank you. કોઈને હોય તો લખીને આપી દેજો, વાંધો નહીં. જે પણ કોઈના મનમાં કંઈ હોય તો પછી એક લખીને પણ સજેશન અથવા તો કંઈ તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય તોય આપજો, તો તમને એનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ અમારો વિભાગ અને આપણા જે તજજ્ઞો અહીંયા આવ્યા છે એમના દ્વારા પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરીશું. 2 એ કરવાનું થોડું કારણ એવું હતું કે પછી તમને આમ લાંબુ થતું હતું,
અને થાકી ગયા એવું લાગતું હતું, એટલે મેં કીધું જરાક જોડીએ એમ. આપણી સાઉથ ગુજરાતની વાઇબ્રન્ટ રિજનલ કોન્ફરન્સમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત અગ્ર સચિવ, કુટીર ઉદ્યોગ અને અન્ય નાગરિક પુરવઠાના પણ ઇન્ચાર્જ છે શ્રી શાહિદજી, આપણું ગૌરવ અમૂલના ફેડરેશનના એમડી ભાઈ શ્રી જયંત મહેતા, IRMAના પ્રોફેસર પ્રીતિ પ્રિયાજીએ પણ ખૂબ સુંદર વાત આપણી વચ્ચે કરી છે. પ્રણવ દોશીજીએ પણ જે કરી રહ્યા છે એમાં એમણે એમના અનુભવો તમને બધાને શેર કર્યા છે. મિતેશ પિંડ્યા MD ગુજરાત એગ્રો, આજે MOU અહીંયા થવાના છે. ઝવેરી સ્પાઇસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ને કૈલાસ ઝવેરી, એગ્રોસર્ગ ઇરેડિટેટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, હર્ષદ દોશી. મિત્રો, આજની હમણાં જ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હરદીપ પુરીજીએ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈએ આપણી આ રિજનલ કોન્ફરન્સ સાઉથ ગુજરાતની એ ખુલ્લી મૂકી છે. 2 દિવસ ચાલવાની છે. અલગ અલગ સેમિનારો, અલગ અલગ વિભાગોના, ખાસ કરીને સાઉથ ગુજરાતમાં જે રિજનમાં જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ તક ઝડપવાનો મોકો મને એવું લાગે છે કે આપણી આ રિજનલ કોન્ફરન્સની અંદર છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ શરૂ કરેલી આ યાત્રા વિશેષ નથી કહેવું. 2003માં 66,000 કરોડ રૂપિયાનું માત્ર રોકાણ આવ્યું હતું. મેં સૌરાષ્ટ્રનો જ્યારે સમારોહ હતો ત્યારે વાત કરી તો સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યારે છેલ્લે સમારોહ થયા ત્યારે કદાચ તમારા ધ્યાનમાં હશે કે મને ખબર નથી, પણ લગભગ 5 લાખ કરોડ રૂપિયાના MOU એ માત્ર એક સૌરાષ્ટ્ર રિજનમાં થતા. આજે કાલે પણ આપણા ધ્યાનમાં આવશે કે અહીંયા સાઉથ ગુજરાતમાં કેટલું બધું રોકાણ. કારણ કે આખા રિજનલ વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સ કરવાના કારણો પણ છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી જે હોય છે, જે જિલ્લામાં, જે તાલુકામાં જે પ્રકારનું અલગ અલગ પ્રકારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, આપણું એગ્રો હોય, આ બધામાં શું શું જરૂરિયાતને ક્યાં કેવી રીતે એમને ઉપયોગી થઈ શકે, જેના દ્વારા એને બહુ મોટી તકો અને માર્કેટિંગ પ્રાપ્ત થતું હોય છે, મળવાનું થતું હોય છે. અને એમના કારણે આખા રિજનનો વિકાસ થાય ભાવથી આ કોન્ફરન્સ એ ખુલ્લી મૂકાણી છે. ખૂબ બધી વાતો અહીંથી થઈ છે. હજી પણ એક સેમિનાર છે. પણ મિત્રો, આમાં ઘણી વખત થાય છે એવું કે અનુભવી લોકો, તજજ્ઞો એમની આપની પાસે વાત મૂકે અને આપણી કોન્ફરન્સ પૂરી થઈ જાય, સેમિનાર પૂરો થઈ જાય, પછી પાછું હોય ત્યારે આપણે ત્યાં ઊભા હોઈએ. માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ચાલતી દેશની સરકાર, માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ચાલતી દેશની સરકાર અને મંત્રી તરીકે હું તમને ભરોસો આપું છું કે અહીંયા જે વાત થઈ છે એના અમલીકરણ માટે પણ સરકાર કટિબદ્ધતાથી આગળ વધશે ને એનો ફાયદો એ નીચે બેઠેલા સૌ ફાર્મર હોય, એગ્રો બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા સૌ વ્યાપારી હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ હોય, એમને મળે એના પ્રયાસો પણ અમારા વિભાગ દ્વારા મિત્રો થશે. નહીંતર આપણે શું ખાઈ પીને છૂટા પડે એવું ન થાય. અહીંથી કેટલીક વાતો થઈ છે. એગ્રો બિઝનેસ પોલિસી એ વિધાનસભાની અંદર બજેટની પણ જોગવાઈ એમાં ટોકન થઈ છે. તમને એમ થશે કે 10 કરોડે શું થાય એમ. લગભગ 1400 થી 1500 કરોડ રૂપિયા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એમાં એગ્રી થઈ ગયા છે કે અમે તમને આપીશું. પણ ટોકન જોગવાઈ એટલા માટે કરી છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની નવી પોલિસી એ બહાર પડી રહી છે. લગભગ 2 વીકમાં મને ACS મેડમે કહ્યું છે કે પડી જશે. આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે એ જ્યારે બહાર પડે ત્યારે આપણામાં જે આપણે બહાર પડે એમાં કંઈક એનાથી વધારે ને વિશેષ હોય તો ફાયદો, નકર વિસંગતતાઓ થાય. એટલે ખૂબ મોટા પ્રયાસ સાથે એ ગુજરાત કૃષિ વ્યવસાય અને નિકાસ પ્રોત્સાહન નીતિ 2026 એ પોલિસી તરીકે મિત્રો લગભગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝવાળા જો જાહેર કરી દે
તો આપણે પણ એમાંથી થોડું અભ્યાસ કરીને મેં કહ્યું છે કે બધા અલગ અલગ લોકોને બેસાડીને એ પોલિસી બનાવવા જઈ રહ્યા છે. એમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગને પ્રોત્સાહન આપવાનું, પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ નુકસાન ઘટાડવાનું, ખેડૂત માટે ઉપજ અને યોગ્ય સ્થિર ભાવ સુનિશ્ચિત કરવાના અહીંયા માર્કેટિંગની ચર્ચાઓ થઈ છે. મિત્રો, મોટા પ્રમાણમાં આપને માર્કેટિંગ મળી રહે, ખૂબ મોટા અલગ અલગ પ્રકારે સૌને મળી રહે એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે. એમાં ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક ખેતી માટે તો અમે ખૂબ મોટી જગ્યાઓ પર માર્કેટિંગ યાર્ડ હોય, કલેક્ટર ઓફિસ હોય, એસડીએમ ઓફિસ હોય, લગભગ ખૂબ બધી જગ્યાઓ પર એમ વેચવા માટે એ જગ્યાઓ પ્રોવાઈડ કરવાના છે. એ જ પ્રકારે આગામી દિવસોમાં આપણા એગ્રોનું ઉત્પાદન છે એને માર્કેટિંગ તરીકે હું એટલા માટે આ વાત કરું છું વચ્ચે કે આપણી પાસે અમૂલ ફેડરેશનના એમડી બેઠા છે. એ માત્ર દૂધ નહીં, હવે તો આપણી પ્રોડક્ટ પણ વેચી રહ્યા છે અને એને પણ બ્રાન્ડિંગ તરીકે, અમૂલના બ્રાન્ડિંગ તરીકે વેચવાનો નિર્ણય એ લીધો છે ને વેચાઈ પણ રહ્યો છે. એટલે આપણા પાસે ખૂબ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. માનનીય અમિતભાઈ, માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર આ બધી જ વસ્તુઓ બ્રાન્ડિંગ થાય એના માટેના લાયસન્સો, કારણ કે એ બધી એ પ્રકારની બને છે કે કેમ, કારણ કે આમાં તક પ્રાપ્ત કરીને ગમે એવી વસ્તુ નાખી દે તો એ ક્રેડિટ પણ, જેમ ટ્રસ્ટની વાત થઈ, એણે જે ઇમેજ પોતાની બનાવી છે એમાં પણ ક્યાંય ખૂબો ન પડે એના પ્રયાસના ભાગરૂપે અમિતભાઈ પણ ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક, કારણ કે અત્યારે આપણી પાસે ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હયાત જે યોજનાઓ છે એની મર્યાદાઓ ડીપમાં હું નથી કહેતો, તમારે જોતી હશે તો મળી જશે. સૂચિત નીતિ અને વિઝનના લક્ષ્યો પણ એમાં નક્કી કર્યા છે. 5000 કૃષિ સાહસિકોને મૂલ્યવર્ધન અને કૃષિ વ્યવસાય માટે સહાય, કુલ આશરે 9500 કરોડ રૂપિયાની કેપિટલ, વ્યાજ, અન્ય સહાય, 500 કૃષિ ટેક આધારિત સાહસોને સહાય, કૃષિ વ્યવસાય અને ખાદ્ય પ્રક્રિયા ક્ષેત્રોમાં 1 લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ. આવી અનેકવિધ બાબતો લઈને આપણે નીતિ બનાવી રહ્યા છીએ. આપણે જે પ્લાન્ટ ને મશીનરી છે, 2.5 કરોડ રૂપિયા સુધીના રોકાણ ધરાવતા એગ્રી બિઝનેસ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ એકમો એ શ્રેણી 1માં આવે છે. શ્રેણી 2માં પ્લાન્ટ અને મશીનરી એટલે કે 2.5 થી 125 કરોડ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ ધરાવતા એગ્રી બિઝનેસ એકમો એસએમઈમાં જે આવે છે એમને પણ વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવાનો નિર્ણય. શ્રેણી 3માં ખેડૂતોને કૃષિ આધારિત સેવાઓ પૂરી પાડતી વ્યક્તિઓ, એકમો જેમ કે કસ્ટમ હાયરિંગ, એગ્રીગેટર્સ, ટેસ્ટિંગ લેબ વગેરે, અથવા કૃષિ ક્ષેત્રના આઈટી અથવા ઉભરતા ટેક આધારિત ઉકેલો પૂરા પાડતી કૃષિ સ્ટાર્ટઅપર્સ, એને પણ મિત્રો આપણે મદદ કરવાના છીએ. કૃષિ આધારિત સેવાઓ પૂરી પાડતા ફાર્મ ગેટ, મૂલ્ય સંવર્ધન, કૃષિ ખાદ્ય પ્રક્રિયા, કૃષિ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા એસએચજી અને સહકારી મંડળીઓ, એફપીઓ, આ બધી જ બાબતો, પીપીપી મોડલ, કૃષિ માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ, કૃષિ ફૂડ પાર્ક, એ પણ એમણે વાત કરી છે. એટલે ડીપમાં નથી જોયું, પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે. અને એ કોઈ અમે 5 જિલ્લામાં નક્કી કર્યા હોય તો એવું માનવાનું કારણ નથી. જ્યાં જરૂર હશે ત્યાં આવા ફૂડ પાર્ક બનાવવા માટે સરકાર કટિબદ્ધતાથી આગળ વધશે. જ્યાં તક છે, જ્યાં જરૂરિયાત છે, એના માટે અમે આ દિશામાં એ આગળ વધવાના છીએ. ખાનગી ક્ષેત્રમાં મૂડીરોકાણ માટે 40% સુધીનું સરકારી યોગદાન, મહત્તમ 100 કરોડ સુધી, આવી પોલિસી અમે બનાવી રહ્યા છીએ. એ બને ત્યારે આપણા ધ્યાનમાં આવશે અને એનો ફાયદો એ આપણા રાજ્યમાં આપણે લઈએ એના માટેના પ્રયાસ એ રાજ્યની સરકાર પણ મિત્રો કરી રહી છે. આપણે જે ક્ષેત્રમાં બેઠા છીએ, આજે 1 મે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ છે, એની ઉજવણી પણ રંગારંગ રીતે સુરતમાં આજે થઈ રહી છે. એનો પ્રારંભ ખૂબ સરસ રીતે આ કોન્ફરન્સ દ્વારા થયો છે. સાંજે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, અલગ અલગ ઇવેન્ટ એ પણ થવાની છે. ત્યારે આપના 1 મેના સ્થાપના દિવસની ખૂબ શુભકામના આપું છું. 65 વર્ષ આજે આપણે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. એ ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ આપણને વિશેષ છે. અને વિશ્વ ગુજરાતી સમાજનો કાર્યક્રમ હતો ત્યારે મેં વાત કરી હતી કે પહેલાં ભારતની બહાર આપણી કોઈ વેલ્યુ નહોતી. આજે ઇન્ડિયન હોવાની વેલ્યુ છે, ભારતીય હોવાની, હિન્દુસ્તાની હોવાની વેલ્યુ છે.
અને એમાં ગુજરાતીઓની વિશેષ વેલ્યુ છે, કારણ કે મોદી સાહેબના ગુજરાતમાંથી આપણને વિદેશના લોકો એ રીતે જોવે છે, અને અન્ય રાજ્યમાં જઈએ તો પણ ગુજરાતીઓનું ગૌરવ છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણને રોજ પૂછીને કરતા હોય એમ કે મોદી સાહેબના ગુજરાતમાંથી આવો છે. આ ગુજરાતી તરીકેનું આપણું ગુજરાતનો આજે સ્થાપના દિવસ છે, આપણા સૌ માટે ગૌરવવંતી વાત છે. મિત્રો, આજે આપણે હોલિસ્ટિક ફાર્મગેટ સોલ્યુશન ફોર વેલ્યુ એડિશન ઇન એગ્રીકલ્ચર અને હોર્ટિકલ્ચર એના માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ. ત્યારે એનો હેતુ એ ઉત્પાદન વધારવાનો માત્ર નથી, પરંતુ ખેતર સ્તરેથી જ મૂલ્યવર્ધન કરીને ખેડૂતોની આવકમાં કેવી રીતે વધારો થાય. એ વેપારીઓ પણ હશે, પણ એ પાસોન ખેડૂતોને થાય. એથી ચિંતા મેડમે કરી કે એણે મહિલા છે એટલે મહિલા કિસાન નહીં કરી, પણ એ અમારા પુરુષ કિસાનને લાગુ પડે છે. ખરા અર્થમાં એ પાસ થવાનું જ હોય. અને આપણે જે કામમાં છીએ ને, હમણાં બેઠા બેઠા હું વિચાર કરતો હતો, જગ્યા છે એ ઘટવાની છે, કારણ કે માનવ વસ્તી વધે છે. જમીન વધવાની નથી, માણસો વધી રહ્યા છે, એટલે ડિમાન્ડ આપણી વધવાની છે. અને બીજું યુઝ એન્ડ થ્રો જેવું છે આ બધું. આપણે ખાઈ જઈએ એટલે વળી પાછું બીજે દિવસે જોઈએ, એટલે એમની વેલ્યુ વિશેષ છે. માનવ સંખ્યા વધતી જાય છે, એટલે અનાજની જરૂરિયાતો, આ ઉત્પાદનની જરૂરિયાતો, ફળ ફળાદી શાકભાજીની જરૂરિયાતો, અને બીજું માની મોદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર સમગ્ર ભારતમાં લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એ થોડું હાઈ થતું જાય છે. એટલે જરૂરિયાત જે માણસની વધે છે એની સાથે સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ જોઈએ છે, એની પણ તકો એ આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થવાની છે. એમને એ પ્રકારની વસ્તુ માટે ખર્ચ કરવાની પણ તૈયારી, એમની આવક પણ વધી છે. એ પણ આપણા સૌ માટે મહત્ત્વની બાબત છે. એવા સમયે આપણા સેમિનારની અંદર મિત્રો ભેગા થયા છે, ત્યારે આપણી કૃષિ વ્યવસ્થા એ વૈવિધ્યસભર છે, ઈશ્વરના આધીન ચોક્કસ છે ક્યારે, અને એમાંય જે પ્રકારે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો આપણને જોવા મળે છે. આપણે બધા કુદરતના આધારે છીએ, ક્યારે ક્યારે શું થાય એ નક્કી નથી, છતાં પણ ખેડૂત અને ખેતી એ ક્યારેય હારી નથી, એ હંમેશા જીતતી રહી છે. એટલું સ્વમાન ફરી વખત ઊભા થવા માટેનું આપણા અંદર છે, અને એટલા માટે જ મગફળીના વાવેતરમાં ગુજરાત પહેલું છે. કપાસના પાક ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છે. દિવેલા પાકમાં વાવેતર ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર એમાં પણ આપણે પ્રથમ છીએ. ચણા, સોયાબીન, રાયડા પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદનમાં આપણે પ્રથમ છીએ. તલ પાકના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છીએ. તે સિવાય બાગાયતી પાકો અને સહકાર ક્ષેત્રે પણ આપણું રાજ્ય એ અગ્રીમ હરોળમાં છે. મિત્રો, આને વધારે ઊંચાઈ ઉપર આપણે લઈ જવા માટે ખાસ કરીને મગફળીના કપાસના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતના દેશના અગ્રેસર રાજ્યોમાં આપણે ગણાઈએ છીએ. ખેડૂત સ્વનિર્ભર બને એ માટે વેલ્યુ એડિશન, એગ્રો પ્રોસેસિંગ એ સૌથી મહત્ત્વનું છે. હું ઘણા ટાઈમથી જોઈ રહ્યો છું કે ઓનલાઈન વેચાણ ખૂબ સરસ રીતે આપણું થઈ રહ્યું છે. જો આપણી નીતિના પ્રામાણિકતા, એટલે ખેડૂતની અને વ્યાપાર કરનારામાં વચ્ચે જે કડી છે આપણે બધા, તમે એની જો પ્રામાણિકતા અને વિશ્વસનીયતા હશે જેમ અમૂલની છે, તો મિત્રો માની ચાલજો કે વિશ્વભરમાં આપણો વ્યાપાર એ ઘરે બેઠા બેઠા આપણે કરી શકીએ. આપણી પાસે ભલે ભાઈએ કીધું 10 ગુઠા એમની પાસે જમીન હશે, પણ એમની પાસે જો નિષ્ઠા અને પ્રામાણિકતા હશે તો એમણે ઉગાડેલી વસ્તુ એ ડાયરેક્ટ ખેતરમાંથી એ લઈ જનાર લોકો આ ભારતમાં, આપણા જિલ્લામાં, આપણા તાલુકામાં, ગામમાં પણ ખૂબ છે. પણ એની શરત પહેલી એ છે કે પ્રામાણિકતા અને નિષ્ઠાથી આપણે જે વસ્તુ જે પ્રકારે છે એ બતાવીને જો વેચીએ તો પરમેનન્ટ ગ્રાહકો એ પણ મિત્રો આપણને મળવાની છે. ફાર્મ ટુ ફોર્ક મોડેલ અપનાવવું મિત્રો અત્યંત જરૂરી છે. ઉત્પાદનથી લઈને પ્રોસેસિંગ, પેકેજિંગ અને માર્કેટિંગ સુધીની સમગ્ર વેલ્યુ ચેઇન એ ખેડૂતોના નિયંત્રણમાં હોવી જોઈએ મિત્રો. એનો આધાર જ એ ખેડૂતો વધારે સદ્ધર થવાના છે. ગ્રામ્ય સ્તરે નાના પ્રોસેસિંગ યુનિટ સ્થાપના કરીને ખેડૂતોને સ્થાનિક સ્તરે સહકારિતા વિભાગ પણ મારી પાસે છે. અહીંથી જયંતભાઈએ જે વાત કરી છે મિત્રો, એપીઓ બનાવીને, મંડળીઓ બનાવીને આપણે આમાં પરિણામો લાવ્યા છે. કોઈ એક વ્યક્તિ કદાચ આ નહીં કરી શકે, એને અઘરું લાગશે કે આ બધું થોડું હું કરી શકું,
પણ સમૂહ જો ભેગો થાય તો સહકારિતાના ધોરણે ખૂબ મોટો ફાયદો. હવે કાંઈ પણ વધારે જો તમને સહાય આપવાની થશે તો સહકારિતાના મોડલ ઉપર જે જશે, માનનીય અમિતભાઈ જે દિશામાં જઈ રહ્યા છે એમને વધારે મદદ અને સહાય અને એમનું માર્કેટિંગ એ પણ સરસ રીતે તમે કરી શકશો. મિત્રો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં બેઠા છીએ ત્યારે શેરડીનું પણ ખૂબ વધારે ઉત્પાદન અહીંયા થઈ રહ્યું છે, સહકાર વિભાગમાં આવે છે. એના માટેની પણ અનેક બાબતો એ અમે હાથમાં લીધી છે. અહીંયા તમારી કેટલીક શુગર મિલો પણ બંધ પડી છે, એને પણ હાથમાં લઈને શરૂ કરવાના અમારા પ્રયાસો છે. કુલ મળીને ખેડૂતને એનું ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં માર્કેટ અને ભાવ વધુ મળી રહે એના પ્રયાસ એ મિત્રો રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે. ડાંગરનું વાવેતર પણ અહીંયા થઈ રહ્યું છે. આ બધું જોતા હું ડિટેલમાં મિત્રો નથી જતો, પણ નવસારી, વલસાડ, તાપી જેવા જિલ્લાઓમાં રાજ્યમાં ચોખાના ઉત્પાદન માટે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન એ આ વિસ્તારનું છે. 3 વર્ષની સરેરાશ જો જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં અંદાજે 3.13 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ડાંગરની ખેતી થાય છે અને આશરે 7.90 લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન સુરત જિલ્લામાં અંદાજે 59,000 હેક્ટર વિસ્તારમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે અને એમાં 1.38 લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન એ મિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધાની અંદર વેલ્યુ એડિશન દ્વારા એક વિશાળ તકો એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, આધુનિક મિલિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકેજિંગ અને બ્રાન્ડિંગ દ્વારા આ વાતો છે ને વાસ્તવિકતા બનવાની છે. આમ ખેડૂત તરીકે જો ખેડૂત સીધા અહીં બેઠા હોય તો અઘરું થઈ જાય વિચારવાનું. આ બધું યાર આપણે થોડા કરી શકીએ, આ કેવી રીતે ભેગું થાય. મિત્રો, અત્યારે જે જગ્યાએ આપણે ખાસ કરીને એગ્રો સાથે જોડાયેલા લોકો છીએ, ખેડૂત છે, પહેલાં વિચારતા હતા એની કરતાં આજે અલગ છે કે નથી? દોડા વગરનો ફોન એ કોઈ કલ્પના કરી શકતા હતા? આજે 2-3 લઈને ફરીએ છીએ. આપણે એવું વિચારતા હતા કે હા યાર ભારતમાં થોડું આવે, આ તો વર્ષો થઈ જાય, આપણી પેઢીઓ નહીં જોવે એમ. આ કલ્પના હતી. મિત્રો, મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર વિશ્વ એ ઢોકળું બન્યું છે. ભારતમાં બધું થઈ રહ્યું છે એટલે નકારાત્મકતા રાખવાની જરૂર નથી. ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઓ, તકો એ પહેલાં નહોતી, આજે કરી રહ્યા છે. એક વર્ષ કદાચ નકારાત્મકતા માટે નીકળી પડ્યો હશે કે આ કાંઈ ન થાય ને નિરાશા, પણ હું તો આભાર માનું છું રાજ્યની જનતાનો કે જે પ્રકારે ગામડાથી માંડી અને લોકશાહીમાં હમણાં જે ચૂંટણીઓ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ગઈ એમાં બધાના વાતો હતી નેગેટિવ, એને ખાળીને સકારાત્મક દિશામાં ગુજરાતની જનતાએ આ લોકશાહીમાં વોટ કર્યા છે સાહેબ. બાકી એટલી નકારાત્મકતા ચાલતી હોય, આપણેથી કાંઈ થાય જ નહીં, સાવ ભાંગીને ભૂકો થઈ ગયો હોય એ પ્રકારે મિત્રો વાતો થતી હોય ત્યારે મને એવું લાગે છે કે મિલેટની પણ ખૂબ અહીંયા ચર્ચા થઈ છે, મસાલાઓની પણ ચર્ચા થઈ છે. તમારા કેટલા લોકોને ધ્યાનમાં છે મને ખબર નથી. અહીંથી મને એમ છે કોવિડની વાત પણ કોઈએ કરી. કોવિડમાં આપણે કેમ બચી ગયા ખબર છે? કોઈ વાંચ્યા હતા લેખો? ઘરના મસાલાઓ છે ને આપણા રસોડાના, એ વિશ્વમાં અન્ય જગ્યાએ એ ખાણીપીણીમાં વપરાતા નથી, ચૂજા જ વપરાય છે. એમના કારણે આપણો હ્યુમિનિટી પાવર વધારે હતો, આવું મેં ક્યાંય વાંચ્યું હતું. ને એમના કારણે ભારતમાં ઓછામાં ઓછું મૃત્યુ થયા. બોલો, આ કલ્પના કરી શકીએ આપણે કે આપણી પાસે કેટલી મોટી ઐતિહાસિક વિરાસત આપણી પાસે એ દેતા ગયા ને એ પ્રકારની આપણી ખાણીપીણી, બનાવવાની રીત રસમો, અને એમના કારણે આપણી શારીરિક તંદુરસ્તી આપણે કદાચ રૂટીન લાગતું હોય કારણ કે આપણી વ્યવસ્થાનો એક ભાગ છે, પણ એટલી બધી અને બાકીના લોકોમાં એ મુશ્કેલીઓ થઈ છે. એટલે વેલ્યુ એડિશન યોજના પણ આપણે લાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ટેકનોલોજીના યુગમાં મિત્રો આપણા વિભાગે પણ ખેડૂતને સીધા આપણે સેન્ટરમાંથી મોબાઈલ નંબરો આજે જે આપણે ખરીદી કરી રહ્યા છીએ એમને સહાય આપી રહ્યા છીએ. આ બધી જ વસ્તુઓ એ SMS દ્વારા થઈ રહ્યા છે અને એઆઈનો સૌથી પહેલો ઉપયોગ આપણા અમૂલ ફેડરેશને કર્યો. અમે ત્યાં ગયા હતા. એ જે એપ બનાવી એવી જ એપ મેં હમણાં સહકારના અમારા રજિસ્ટ્રાર અહીંયા બેઠા છે અને અમારા અધિકારીઓ પણ બેઠા છે. કૃષિમાં અને સહકારમાં બધી જ જગ્યાએ એઆઈની આવી એપ એ લોકો સાથે બેસીને આપણે બનાવીએ જેનાથી અનેકવિધ પ્રશ્નો એ સીધું જ સમાધાન એ ખેડૂતને એના ખેતરમાંથી મળી જાય. સહકારમાં કામ કરતા લોકોને એમના ત્યાંથી પ્રશ્નનું સમાધાન મળી જાય. એમની પાસે જે મિલકતો પડી છે, માલ પડ્યો છે, એમાંથી
એને શું જરૂર છે, સમયે સમયે શું આપવું છે, આ ડિટેલમાં સમયની મર્યાદા છે. નકર આપને જયંતભાઈ સારી વાત કરી શકે કે તમારા પશુઓને ક્યારે શું જરૂર છે, માંદું પીડ્યું તો કેવા પ્રકારનું માંદું પીડ્યું, એના જવાબો તમને ત્યાં મળે અને તમારે શું આપવાનું એ ખબર પડે. એટલે આપણા ખેતરમાં પણ આપણે મિત્રો નક્કી કર્યું છે આવનારા સમયમાં ફરી એકવાર આપણે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આપણી જે યુનિવર્સિટીઓ છે, યુનિવર્સિટીની પણ કેપેસિટી એ લેબોરેટરીમાં વધારી રહ્યા છે. કારણ કે આ ખૂબ અતિ મહત્વનું છે. જે બંજર થતી જમીન એને જો ફળદ્રુપ આપણે નહીં બનાવીએ તો આ બધી જ આપણે બનાવવા માટેની વાત કરી રહ્યા છીએ. આ બધી પ્રોસેસિંગની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, વેલ્યુ એડિશનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એનો કોઈ ફાયદો થશે નહીં. માની ચાલજો મારી વાત. 25-30 વર્ષ પછી, બહુ લાંબો સમય હું નથી જોતો, એ જમીનમાંથી ઉત્પાદન થશે તો એ તમે કાંઈ કરી શકવાના છો ને. કારણ કે જે પ્રકારે સપ્રમાણસર ખાતર નથી વાપરવું, દેશી ખાતરની તકલીફો છે. અહીંયા આપણા શંકરભાઈ ચૌધરીની બનાસ ડેરીએ જે પ્રકારે હમણાં એ ચિત્ર પણ બતાવ્યું, બાયોગેસ, આપણું ગોબર લઈ જાય, બાયોગેસ મળે, વળી એનું ખાતર મળે. આખા ઉત્તર ગુજરાતમાં એ ખાતર 600 રૂપિયા લોકો લઈ જાય છે, એવું મને શંકરભાઈ કહેતા હતા. પહેલું ખાતર 300 રૂપિયા, 2300ની સબસિડી, લાખો કરોડો રૂપિયા એ વિદેશમાં આપણા જાય છે. મિત્રો આમાં 60 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ અલગ અલગ રાજ્યમાં 4 જગ્યા ઉપર આવા બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે રાજ્યની સરકારે આ વખતે બજેટમાં જોગવાઈ કરી છે. મારા મનમાં છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આપણા યાર્ડ છે, આપણી દૂધ ડેરીઓ છે, એમાં તમે પ્રોત્સાહિત રજિસ્ટર અહીંયા બેઠા છે અને 4 તો અમે કહીએ છીએ, કોઈને પણ કરો. કારણ કે એમાંથી જે ખાતર મળે છે એ ખેડૂતોને આપ્યો તો હોંશે હોંશે લઈ જાય છે, એનું ઉત્પાદન વધે છે, એની જમીનની ફળદ્રુપતા વધે છે. આ પ્રકારની સફળતાપૂર્વકનો પ્રયોગ એ ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસ ડેરીએ કર્યો છે. તમે આપ જાણજો, ત્યાં કોઈ સગાવાળા ઓળખે, હું તેમ કોઈકને જવું હોય તો અમે વ્યવસ્થા કરી દઈશું તમને. તમે જુઓ તો ખબર પડશે કે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ. હજી કેટલી બધી તકો છે જવા માટેની. કાંઈ ધોળું નથી થઈ ગયું. બધા કે બધું આમાં કાંઈ થશે નહીં એમ. મિત્રો ખૂબ બધું નવું નવું આવી રહ્યું છે અને એનો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મેક્સિમમ ઉપયોગ એ મિત્રો આપણે કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે આવનારો સમય સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ પણ એ મિત્રો 12 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 6 સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવવાનો નિર્ણય પણ અમે કર્યો છે અને એમાં નિદર્શનો થકી, તાલીમો થકી કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કરવાનો પણ એક નિર્ણય એ રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. પાક સંગ્રહ માટે મિત્રો 300 ચોરસ ફૂટની મર્યાદામાં જે મદદ કરતા હતા લાખની, હવે 600 ચોરસ મીટર સુધીમાં 2 લાખ રૂપિયાની સહાય એ બજેટમાં જોગવાઈ કરી છે. એટલે ખેડૂતોને એના ખેતરમાં તકલીફ ન પડે, કોઈ વરસાદના કારણે, અન્ય કોઈ બાબતોના કારણે, એના માટે થઈને ગોડાઉનો બનાવવા માટેની પણ વ્યવસ્થાઓ એ આપણે કરી રહ્યા છે. મિત્રો ખૂબ મહત્વનો એક નિર્ણય એ હું સ્પીચમાં ત્યાં બોલ્યો એટલે ધ્યાનમાં નહીં આવે, પણ 500 ફૂટથી માંડીને 1.25 એકર સુધીના એ આપણે ગ્રીન હાઉસ અથવા તો નેટ હાઉસ એ જેમને પણ બનાવે છે. કારણ કે મેં ગોંડલમાં હું ગયો હતો BAPS સંસ્થામાં. તમે કલ્પના કરશો 1.25 એકર ડોમ છે એનું નેટ હાઉસ, એમાં કેટલું ઉત્પાદન કાકડીનું થતું હશે? 10 લાખ રૂપિયા. 10 લાખ રૂપિયાનું વેચાણ એમણે કર્યું. 10 લાખ હું જોઈને આવ્યો પ્રત્યક્ષ. અને એક સિઝન એવી 2 સિઝન લે છે. થોડી મહેનત, મેં કહ્યું કે અમારા વિભાગ બેઠો તો થોડીક મહેનત ખેડૂતને લાગશે, થોડુંક આ બધી આપણે ચડાવવું ને વેલો ચડાવવો ને, પણ મિત્રો 10 લાખ રૂપિયાની આવક 1.25 એકરમાં ક્યાંક તમે ગમે એટલી ઉત્પાદન કરો, 40-50 હજાર રૂપિયા મળે ને તો ખેડૂત રાજી થઈ જાય કે મને વીઘે 30-40 હજાર રૂપિયા મળ્યા. કારણ કે હું ખેડૂત છું, મને ખબર છે 20-30 હજાર તો આપી જાય બેચારો, ગમે એવું ઉત્પાદન કરે. એની બદલે તમે કલ્પના કરો કે 500 ફૂટમાં પણ પ્રયોગ કરો. રાજ્યની સરકારે, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર આ બંને ભેગા થઈને 65% એમાં સબસિડી આપીએ છીએ, 65%. 35% જે તમારે વધે છે એમાં રાજ્ય સહકારી બેંક, અજયભાઈ અમારા ચર્ચા થઈ છે અને મેં જાહેરાત પણ કરી છે, 35% તમને લોન એ રાજ્ય સહકારી બેંક આપશે. ખેડૂતને કાંઈ નાખવું નહીં પડે. એકવાર જો આપણે શરૂ કરીએ ને 10,000 આ પ્રકારના ગ્રીન હાઉસ અને નેટ હાઉસ બનાવવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. હું તમને આમંત્રણ આપું છું. નાનો ખેડૂત બિચારો 500 ફૂટનું બનાવીને પ્રયોગ કરશે ને, એક ગામમાં 5-6,
તો આખું ગામ એ બનાવશે. 1 લાખ રૂપિયા એક વીઘે મળે એટલે ખેડૂતને કેટલી મોટી, હું તો લાંબી વાત નથી કરતો, ખર્ચ કાઢો તો 1 લાખ 2 લાખ રૂપિયા વીઘે એ ખેડૂત સંભવ છે? હું તમને પૂછું, સંભવ છે બિચારાને મળવું? છે. એમાં શાકભાજી, ફળફળાદી એ કાંઈ કેળા કરશે તો એને મળશે. ખાલી કાકડીમાં માણસ, કદાચ માન લો કાકડી વધી ગઈ એનું ઉત્પાદન, તો ભાવ થોડો ઓછો આવશે. એથી વધારે 10 લાખમાંથી 2-3 લાખનો ખર્ચો હોય તો 5-6 લાખ રૂપિયા 1.25 એકરમાં તમને ક્યાં મળવાના છે? કદાચ ભાવ ઘટશે તો એ તમારે નવી પ્રક્રિયા પણ આપણે કરી જ રહ્યા છીએ, લાંબા ગાળા સુધી ચાલે. કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં પણ સહાયને મદદ કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે માર્કેટ આવે ત્યારે આપવાનું. પણ ખેડૂતને ઓપોર્ચ્યુનિટી વધે એના માટેના ખૂબ પ્રયાસો એ મિત્રો કર્યા છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ 2 મહત્વપૂર્ણ એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર એ પણ બનાવવાના છીએ. અમદાવાદ, પંચમહાલ, કચ્છ, વડોદરા એગ્રો ફૂડ પાર્ક, જુનાગઢ એ 5 નવા કરવા જઈ રહ્યા છે. એગ્રો ઇન્ટિગ્રેટેડ પેક હાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબ, અત્યંત આધુનિક સુવિધાઓ સભર એ મિત્રો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 13 એગ્રી ક્લસ્ટર્સને એગ્રી બિઝનેસ એક્સપોર્ટ ક્લસ્ટરમાં રૂપાંતરિત કરવાની પણ પ્રક્રિયા એ મિત્રો હાથ ધરી છે. કેળા, કેરી, બટાકા, જીરું, ડુંગળી, દાડમ જેવા ઉત્પાદનોને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ ક્લસ્ટરમાં નિકાસ માટે મજબૂત લોજિસ્ટિક, બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગની સહાય એના માટે પણ રોકાણકારોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ. મિત્રો, અમદાવાદ ત્રાગડ ખાતે એગ્રી બિઝનેસ અને ઇનોવેશન હબ સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ, એટલે કે એની રકમ પણ આપણે આ બજેટમાં મંજૂર કરી દીધી છે. સ્ટાર્ટઅપર્સ અને નિકાસકારોને એક મંચ ઉપર લાવીને બજારમાં જોડાણને મજબૂત બનાવવાનો એક ધ્યેય આ ત્રાગડ ખાતે આપણે રાખ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ એક નવો એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર, કલ્પના કરીએ કે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બને. ક્યાં આપણે વિચાર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આપણા એગ્રો સાથે, ખેડૂતોને, બિઝનેસમેનો સાથે હવે આવો કોરિડોરની કલ્પના એ મિત્રો આપણે ત્યાં પણ એક ગુજરાતમાં નવો એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બનાવવાનો પણ વિચાર એ આપણે કર્યો છે. પ્રોસેસિંગ ને વિતરણ સુધીની તમામ સુવિધાઓ એક જ જગ્યાએથી ઉપલબ્ધ થશે. વાવ થરાદ ખાતે પણ એક એગ્રો ફૂડ પાર્ક, મિલેટ પ્રોસેસિંગ યુનિટ તમામ જગ્યાએ રાજ્યની અંદર અલગ, કારણ કે આ બધી ચારે બાજુથી એ પ્રકારનું બનવાનું શરૂ થશે ને તો આપોઆપે ઉપસીને આવશે. આખી આપણી જે રાજ્ય સરકારની યોજના છે એ એવી છે કે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર બધી બાજુ ચર્ચા થાય, એ ઉત્પાદન થાય, પ્રોસેસિંગ થાય, વેલ્યુ એડિશન થાય. આપોઆપ માર્કેટ એક નીચેથી હવા જ્યારે ધીરે ધીરે બને ને ત્યારે બહુ મોટો ફુગો બનતો હોય છે. રાજ્ય સરકારની નેમ છે એ ફુગાના આધાર ઉપર વ્યાપક વિશ્વ ફલક ઉપર આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ. આ સમિટમાં જે ઉદ્યોગકારો હશે, ક્યાંક કલ્પનાથી આવ્યા હશે, રોકાણ કરવા આવ્યા હશે, એમાં ખેડૂતોના, ગુજરાતના વિકાસમાં ખેડૂતોનો ફાળો એ અનમોલ છે. ત્યારે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસથી સર્વાંગી વિકાસ એ શક્ય બનવાનો છે. હું આ સૌને આમંત્રણને નિમંત્રણ આપું છું. સ્વદેશીના આત્મનિર્ભર ભારત એ વિકસિત ભારતના નિર્માણનો રાજમાર્ગ છે. ત્યારે આવનારા સમયમાં દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલનો વાહક એ મિત્રો મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આપણે સૌ સાથે મળીને એનું સપનું સાકાર કરીએ. વિશ્વની ઓળખ આપણે બનવા જઈ રહી છે. ત્યારે હું અંતમાં એટલું કહીશ કે 2047ની અંદર ભારત આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવતું છે. ત્યારે ભારત અવશ્ય વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે હશે જ તેવો વિશ્વાસ આપણા મોદી સાહેબે વ્યક્ત કર્યો છે. એમાં આપણે ક્યાં, આપણો ફાર્મર ક્યાં, એગ્રોની ઉત્પાદન ક્યાં, એના પણ વિઝન સાથે માનની ભૂપેન્દ્રભાઈના, હર્ષભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ત્યારે આ માત્ર પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ ગુજરાતના ખેડૂતોના ભવિષ્યને વધારે મજબૂત બનાવવા એક સશક્ત પગલાં માટે ફાર્મ ગેટથી માર્કેટ સુધીનો મજબૂત પુલ બનાવવાનો એ આપણા સૌની સંયુક્ત જવાબદારી છે. પુનઃ એકવાર કહું છું, ફાર્મ ગેટથી માર્કેટ સુધીનો મજબૂત પુલ બનાવવાની એક સહિયારી જવાબદારી સાથે આપણે સૌ આગળ વધીએ તો મને એવું લાગે છે કે એક નવા દૃષ્ટિકોણ સાથે આપણે આ આખા ક્ષેત્રની અંદર, આ સેગમેન્ટમાં આપણે આગળ વધશું. આ સમિટ એક નવા યુગનો પ્રારંભ કરી રહી છે. ત્યારે મને વિશ્વાસ છે આ મંથનમાંથી નીકળેલા વિચારો એ દક્ષિણ ગુજરાતના કૃષિ ક્ષેત્રને એક નવી દિશા આપશે. આપ સૌ ગુજરાતને કૃષિ ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાજ્ય બનાવવામાં આપણે સફળ થઈશું.
તમામને હું આમંત્રણ આપું છું, આવો. સરકાર ખૂબ ઓપન માઇન્ડથી આપણી સાથે કામ કરવા માટે તૈયાર છે. જ્યાં પણ અમારી મુશ્કેલી, અમારી નબળાઈઓ, અમારી સમસ્યા આવે છે ત્યાં સરકાર સકારાત્મક રીતે એમાંથી પણ આગળ વધીને કુલ મળીને આપણો ખેડૂત કેવી રીતે આગળ વધે, આપણી ખેતીનું ઉત્પાદન કેવી રીતે આગળ વધે, આપણે જીડીપીમાં આપણું એગ્રીનો જે સ્ટેક છે એ કેવી રીતે આગળ આપણે પહોંચી શકીએ, અને એના આધાર પર આપણું ગુજરાત અને આપણું ભારત વિશ્વના સ્થાને બેસે. એના માટે આપ સૌને નિમંત્રણ છે. આપ સૌએ ખૂબ સારી રીતે આ સેમિનારમાં ભાગ લીધો છે, ત્યારે આપ સૌને વિશેષ અભિનંદન, આભાર. ભારત માતા કી જય. આવો જોરદાર તાળીઓ થકી આપણે માનનીય મંત્રીશ્રીના વક્તવ્યને વધાવીએ. આપશ્રીએ કૃષિ અને કૃષિ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ મિત્રો સાથે સંવાદ કર્યો અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને હવે આગળના સત્ર તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. હવે આપણે જોડાઈ રહ્યા છીએ MOU એક્સચેન્જ માટે, જે ગ્રામીણ અને કૃષિ સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે ઉમદા કદમ સાબિત થવા જઈ રહ્યો છે. તેવા MOU એક્સચેન્જ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. MOU એક્સચેન્જ માટે સાદર નિમંત્રિત કરીએ છીએ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર IAS શ્રી MP પંડ્યા સરને. તેમજ સાદર નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ ઝવેરી સ્પાઇસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી કૈલાશ ઝવેરીજીને. આપ MOU એક્સચેન્જ વિધિમાં જોડાશો. MOU એક્સચેન્જની પ્રપોઝ એમાઉન્ટ 250 CR રહેશે અને જે સ્પાઇસીસ પ્રોસેસિંગ યુનિટ વલસાડ ખાતે થશે. આવો આપણે સૌ આ ક્ષણને તાળીઓના ગુંજારવ સાથે વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ સાદર ધન્યવાદ. અને હવે સાદર નિમંત્રિત કરીએ છીએ એગ્રો સર્ચ ઇરિડિટર્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મિસ્ટર હર્ષદ દોશીજીને કે આપ મંચ ઉપર પધારશો અને MOU એક્સચેન્જ વિધિમાં જોડાશો. ઇરિડિટર્સ યુનિટ્સ વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ ખાતે કરવામાં આવશે અને પ્રપોઝ એમાઉન્ટ રહેશે 45 કરોડ રૂપિયા. આવો આપણે આ ક્ષણને તાળીઓના ગુંજારવ સાથે વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ સાદર ધન્યવાદ. અને હવે કાર્યક્રમના અંત તરફ પ્રયાણ કરતા આજના સેમિનારમાં પધારેલ સર્વે સ્પીકરશ્રીઓ કે જેમને કૃષિ વિકાસને પ્રાધાન્ય આપતી જ્ઞાનવર્ધક માહિતી આપણને સૌને પૂરી પાડી છે, તે બદલ અમે મેમેન્ટો અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમે સાદર નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ શ્રી પ્રીતિ પ્રિયાજી કે આપ પ્રીતિ પ્રિયાજી જેઓ ઇરમાના પ્રોફેસર શ્રી છે, તે આપને આ નમ્ર અનુરોધ કરે છે કે આપ મંચ ઉપર આગળ પધારશો અને તેમને ફેલિસિટેશન કરશે. ગુજરાત સરકારના એગ્રીકલ્ચર ફાર્મ વેલફેર એન્ડ કોઓપરેશન ડિપાર્ટમેન્ટ વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજી તેઓને ફેલિસિટેટ કરશે. આવો આપણે સૌ આ ક્ષણને તાળીઓના ગુંજારવ સાથે વધાવીએ. માનનીય મંત્રીશ્રી દ્વારા સ્પીકરશ્રીનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ આગળના વક્તા શ્રી ડૉક્ટર જયંત મહેતા MD ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ અમૂલના છે. તેઓ આપણી વચ્ચે અત્રે વધાર્યા છે અને આપણને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીજીના હસ્તે તેઓને સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમને મેમેન્ટો અર્પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે વક્તાશ્રી ઉપસ્થિત હતા શ્રી પ્રણવ દોશીજી, તેઓ પ્રમોટર ડિરેક્ટર ગુજરાત એગ્રો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેગા ફૂડ પાર્કથી અત્રે આપણને પધારે છે. માનનીય મંત્રીશ્રી દ્વારા તેઓને પણ સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓને મેમેન્ટો અર્પણ કરીને સ્વાગત અભિવાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ સાદર ધન્યવાદ. અને હવે સાદર નમ્ર અનુરોધ કરીએ છીએ GAICLના MD શ્રી MP પંડ્યા સરને કે આપ શ્રી વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે જોડાશો. આજના આ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત
આપણને માર્ગદર્શન આપનાર માનનીય મંત્રી શ્રી કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ સહકાર ગૌ સંવર્ધન અને મત્સ્યપાલન માનનીય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબનો આ તકે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. માનનીય અગ્ર સચિવ શ્રી આરસી મીના સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાહેબે ખૂબ આખા સેક્ટરનું સરકારનું વિઝન દર્શાવ્યું. માનનીય અગ્ર સચિવ શ્રી એમ શાહિદ સાહેબનો આપણું ઉત્સાહવર્ધન બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણા ત્રણે સ્પીકર્સ શ્રી જયંતભાઈ, શ્રી પ્રણવભાઈ, મેડમ સર્વેનો હું તેમજ જે રોકાણકારો આજે એમઓયુ કરેલ છે, સમગ્ર રાજ્ય દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાંથી ઉપસ્થિત રહેલા ખેડૂત મિત્રો, રોકાણકાર મિત્રો, કૃષિ ઉદ્યોગકારો સર્વેનો આ તકે આભાર વ્યક્ત કરી ધન્યવાદ આપું છું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ સાદર ધન્યવાદ આપશ્રી. આપ સર્વે અત્રે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા. અમે સાદર આપનું અભિનંદન વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ સાદર ધન્યવાદ માનનીય મંત્રીશ્રી, માનનીય પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી શ્રી તેમજ ડિગ્નિટરીઝ